Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandvat Pranam. Welcome to our 108 important shlokas of Bhagavad Gita. సో మనం లాస్ట్ వీక్ భగవద్గీతలోని ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 108 శ్లోకాస్లో ఫస్ట్ శ్లోక అనేది డిస్కస్ చేసాము. 1.1 అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ శ్లోక 2.7 ఒకవేళ టైం పర్మిట్ చేస్తే థర్డ్ శ్లోక 2.11 కూడా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? సో బిఫోర్ దట్ లెట్ us do మంగళాచరణ్. సో మీరందరూ కూడా మ్యూట్లో ఉండి మీ వైపు నుండి మంగళాచరణ్ అనేది చేయండి. దీస్ ప్రేయర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైనవి. మనం మన లైఫ్లో ఏవేవో పనులు చేసేసుకొని క్లాస్ టైం అయిపోయిందని ఫాస్ట్గా జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటాము. సో మన చేతన అనేది రెడీగా ఉండదన్నమాట ఈ భగవత్ జ్ఞానం అనేది తీసుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే మంగళాచరణ్ అనేది చేసి సిన్సియర్గా మనస్ఫూర్తిగా మంగళాచరణ్ చేసి గురువుల్ని వైష్ణవుల్ని మనం ప్రే చేస్తామో మన చేతన అనేది వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు ఆ మంగళాచరణ్ చేశాక మనం క్లాస్ వింటే ఏమవుతుంది అంటే వినే క్లాస్ అనేది లోపలికి చక్కగా వెళ్తుంది, మనలో మార్పు అనేది తీసుకొస్తుంది. సో డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ మంగళాచరణ్ అనేది అంత అవసరం లేదులే, అదేదో ఫార్మాలిటీకి చేస్తున్నారు అని మాత్రం అనుకోవద్దు. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిన్సియర్గా మంగళాచరణ్ చేసి విన్న క్లాస్ యొక్క ఇంపాక్ట్, మంగళాచరణ్ చేయకుండా ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ విన్న క్లాస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది రెండు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో కైండ్లీ డూ మంగళాచరణ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆల్సో. నేను షేర్ చేస్తాను ప్రేయర్స్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण అందరికీ దండవత్ ప్రణామ్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో లాస్ట్ ఫ్రైడే మనం 1.1 శ్లోక డిస్కస్ చేసాము. సో ఎవరైనా చెప్పగలరా 1.1 శ్లోక ఎవరైనా రిసైట్ చేయగలరా? జస్ట్ 1 or 2 persons. నేను చేస్తా మాతాజీ. yes మాతాజీ చేయండి. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. థాంక్యూ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ చెప్పండి. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्वः मामकाः किमकुर्वत संजय. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद థాంక్యూ प्रणाम. మాతాజీ. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. yes కమలా కుమారి మాతాజీ మీరు చెప్పండి. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय. yes thank you so much మాతాజీ. yes ఎవరైనా అసలు ఆ శ్లోకాలు ఏం డిస్కస్ చేసామనేది ఒక 3-4 పాయింట్స్ అట్లా చెప్పగలరా? ఎవరైనా నోట్స్ రాసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ రిపీట్. ఆ శ్లోకాలో అసలు ఏం తెలుసుకున్నాం మనము, ఎవరి మైండ్ సెట్ అనేది ఉంది అక్కడ, ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ధర్మక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుంది సంజయ్నే అడుగుతున్నారు రాష్ట్ర మహారాజ్. ఓకే. అక్కడ ధర్మక్షేత్రం అనేది పుణ్యక్షేత్రం కదా, పుణ్య ప్లేస్ కదా. అక్కడ కౌరవులకి పాండవులకి జరుగుతుంది ధర్మయుద్ధం కదా, పాండవులు గెలుస్తారు అని నాకు అనుమానంగా ఉంది అన్నాను. ఎస్. సో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఎవరిని? సంజయ్ని అడుగుతున్నాను. సంజయ్ని అడుగుతున్నాడు. సంజయ్ పాయింట్. సో ఈరోజు మనం స్ట్రక్ అవుతుందా? మధ్యలో మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే. సో పవర్ పోయింది ఇక్కడ. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Is it better now? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మీకు? ఓకే క్లియర్ గా వస్తుంది మాతాజీ ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. వస్తుంది కానీ ఆడియో ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నట్టుంది. సారీ, వీడియో ఫిక్స్ అయిందా? అంటే వీడియో ఇది అలాగా స్ట్రక్ అయినట్టుగా ఉంది. ఓకే.
Now okay. Your video is also okay. వీడియో ఇస్ ఆల్సో ఓకే. Okay. ఓకే. సో మధ్యలో ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు డిఫరెంట్ వైఫైకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు కూడా చిన్న గ్లేరింగ్ ఉంది. చిన్న Okay. గ్లేరింగ్ గా ఉంది. ఓకే. ఈజ్ ఇట్ బెటర్? మీకు అర్థమవుతుందా? వర్డింగ్ అయితే అర్థం అవుతుంది. ఎస్ ఓకే ఫైన్. ఓకే. ఎస్. సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏమైతే కంక్లూజన్కి వచ్చారో అదొక్కసారి డిస్కస్ చేసి 2.7 అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయ్యేసరికి అర్జున సిచ్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి చెప్తారనమాట. క్వశ్చన్స్ అంటే రీజన్స్ చెప్తారు బేసిక్గా. నేను యుద్ధం చేయకపోవడానికి 4 రీజన్స్ చెప్తారు. సో ఒకటి ఏంటి అంటే మనకి కంపాషన్. సో నేను నా వాళ్ళని ఎలా చంపను అని ఆయనకి వాళ్ళని చూడగానే దయ కలుగుతుంది. సో దయ అని ఒక రీజన్ చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల నాకు ఏం ఆనందం వస్తుంది, నాకు ఆనందమే రాదు కదా. సో వీళ్ళందరి రక్తంతో కలిసిన ధనాన్ని నేను అనుభవిస్తుంటే నాకేం ఆనందం వస్తుంది అని సెకండ్ రీజన్ చెప్తారు. థర్డ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంతమంది నా వాళ్ళని చంపడం వల్ల నేను రాజ్యాన్ని పొందినప్పటికీ కూడా నేను ఆ రాజ్యాన్ని అనుభవించడానికి నా వాళ్ళంటే ఎవరు మిగలరు కాబట్టి నాకు ఇందులో ఎటువంటి ఆనందం లేదు అండ్ పాపం కూడా తగులుతుంది నాకు ఇంతమందిని చంపడం వల్ల అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏమంటారంటే సో ఒక కుటుంబంలో మగవారందరూ చనిపోయినప్పుడు కులధర్మం అనేది చెడిపోతుంది, వినాశనం అవుతుంది, దానికి కూడా నేను కారణమవుతాను అని చెప్పి ఈ 4 రీజన్స్ చెప్తారనమాట. ఒకటి దయ, రెండోది వీళ్ళని చంపడం వల్ల నాకు ఆనందం అనేది రాదు, సో రాజ్యాన్ని పొందినా కూడా నాకు ఆనందం రాదు, అండ్ మూడోది పాపభీతి, నేను వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల నాకు పాపం అనేది కలుగుతుంది, అండ్ నాలుగోది ఏంటి అంటే నాకు ఇది కులధర్మం అనేది వినాశనం చెందుతుంది అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఓకే, ఇలా చెప్పి నేనేం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాను అంటారు. సో సెకండ్ చాప్టర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి సాంఖ్యయోగం అంటారు సెకండ్ చాప్టర్ని. సో సెకండ్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ కృష్ణ చెప్తారనమాట. అంటే ఎట్లా చెప్తారంటే ఒక పెప్ టాక్ లాగా అనమాట. మనం ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఎలా చెప్తాం జనరల్గా, ఏంటి నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతావు, నేను ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదు, నువ్వేంటి యుద్ధం చేయకపోవడం ఏంటి, నువ్వు ఒక క్షత్రియుడివి, నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి ముందుండాలి, ఇలా వెనకాడుతున్నావు ఏంటి అని చెప్పి కృష్ణ ఒక చిన్న పుష్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారనమాట. సో అలా అన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అర్జున అంటారు, కృష్ణ ఎదురుగా భీష్మ ఉన్నారు, ద్రోణ ఉన్నారు, వీళ్ళని పెట్టుకొని నేను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను, నువ్వెప్పుడైనా మీ గురువులతో కానీ మీ తాతతో కానీ యుద్ధం చేసావా, నువ్వు చేయలేదు కదా, నా సిచ్యుయేషన్ ఇలా ఉంది అని చెప్పి అర్జున వ్యక్తపరుస్తారనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే 2.5 2.6 చెప్తారో అప్పుడు ఇంకా అర్జున ఇండెసిషన్ చెప్పేస్తారనమాట. నాకు అసలు ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు కృష్ణ. ఇప్పుడు అర్జునకి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. యుద్ధం చేసి యుద్ధం గెలవడం ఒక ఆప్షన్, యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో ఓడిపోయి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడం సెకండ్ ఆప్షన్, యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయి భిక్ష తీసుకుంటూ బ్రతకడం థర్డ్ ఆప్షన్. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఎక్కడైనా కానీ విన్నింగ్ అన్నట్టుగా కనిపిస్తుందా అర్జున పరిస్థితిలో చెప్పండి? ఎస్ నో? అర్జునకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అన్ని కూడా ఏ దారి తీసుకున్నా కూడా తనకి నష్టం జరుగుతున్న సిచ్యుయేషన్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు. యుద్ధం చేసి గెలిస్తే రాజ్యం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు, కానీ నా వాళ్ళందరినీ చంపాల్సి వస్తుంది, ఇందులో కూడా నేను ఓడిపోతున్నాను అంటున్నాడు. కొన్ని యుద్ధం చేసి ఓడిపోతే ఎలాగో ఓడిపోతాను, సరే యుద్ధమే పక్కన పెట్టేసి నేను భిక్షాటనకి వెళ్ళిపోతాను అంటే అందులో కూడా నాకేమి నేను గెలుస్తున్న ఇది నాకు కనిపించడం లేదు. సో నా ముందున్న దారులన్నీ కూడా లూజ్ అంటే ఓటమితో కనిపిస్తున్నాయి కృష్ణ, నాకు అసలు ఏ దారి తీసుకోవాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాను, అయోమయంలో ఉన్నాను అని చెప్పి అర్జున వ్యక్తపరుస్తారనమాట. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా, కట్ అవుతుందా చెప్పండి? వినిపిస్తుంది. ఓకే ఫైన్, ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఎస్, సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ కూడా ఆయనకి లూజ్ సిచ్యుయేషన్, విన్ సిచ్యుయేషన్ ఎక్కడా లేదనమాట. ఏ దారి తీసుకుంటే నేను విన్ అవుతాను అని ఆయన కనిపించడం లేదు అర్జునకి. సో ఇటువంటి డైలమా, సందిగ్ధమైన పరిస్థితుల్లో ఆయనకి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉండిపోయారనమాట అర్జున. సో అయితే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? నిజంగా జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేయాలి తెలుసా?
ఏం చెయ్యాలో తెలియనప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలుసున్నవాడు తెలివైనవాడు అనమాట. ఏం చెప్పండి? ఏం చెయ్యాలో తెలియనప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలిసి ఉండడం అనేది వైస్ తెలిసినవాడు. పర్సన్. సో తెలివైన ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ వెన్ వీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ వీ షుడ్ నో వాట్ టు డూ. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది చెప్పండి? ఎస్ మాతాజీ. ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఉమ్, ఏం చేయాలో ఆలోచించడం తెలియదు. ఉమ్. ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలో తెలిసినవాడు తెలివైనవాడు అంటారు. తెలివైనవాడు. బేసిక్ గా అర్జునకి ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, పాలుపోవడం లేదు. యుద్ధం చేయాలా, యుద్ధం వదిలిపెట్టేయాలా, యుద్ధం చేసి గెలవాలా, యుద్ధం చేసి ఓడిపోవాలా, ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి. కానీ అర్జునకు ఒక్కటి తెలుసు అనమాట, నాకు ముందు చూస్తే దారి లేదు, పక్కన చూస్తే దారి లేదు, ఇటు పక్క చూస్తే దారి లేదు, వెనక చూస్తే దారి లేదు. ఎటు దారి లేనప్పుడు ఎటు చూడాలి తెలుసా? చూడాలి మాతాజీ, భగవంతుడికి కింద వైపు చూడాలి. పైకి చూడాలి. రైట్? పైన ఎవరుంటారు? భగవంతుడు ఉంటారు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకి ఉంటాడు. ఏం చేయాలో తెలియని సిచ్యుయేషన్ లో ముందుగా దారి కనిపించడంలా, ఇరు పక్కల దారి కనిపించడంలా, వెనక దారి లేదు. సో పైకి చూసి భగవంతుడా నాకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, మీరే నాకు గైడ్ చేయండి అని చెప్పి ప్రే చేయడమే ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. సో సొల్యూషన్ అయితే తెలియదు నాకు, ఇది చేయాలా ఏం చేయాలనే సొల్యూషన్ తెలియదు, కానీ సొల్యూషన్ రావడం కోసం ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు. దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏం చెయ్యాలో తెలియనప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకున్న వ్యక్తి నిజమైన తెలివిగలవాడు. సొల్యూషన్ అయితే తెలియదు, కానీ సొల్యూషన్ కోసం ఎవరిని పట్టుకోవాలో నాకు తెలుసు. సో అర్జున అదే చేశారు. కానీ అర్జున ఇంకా అదృష్టవంతుడు అనమాట. మనకి భగవంతుడు పర్సనల్ గా మన దగ్గర లేరు, మనం పైకి చూసి భగవంతుడిని ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ అర్జునకు అవసరం ఉందా చెప్పండి? పక్కనే ఉంటాడు మాతాజీ భగవంతుడు. అర్జునకి రథం పైనే ఉన్నారు, రథ సారథిలానే ఉన్నారు అనమాట. సో ఇమీడియట్ గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, కృష్ణ నాకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది, మొత్తం సంధి అంటే ఎటు చూసినా గానీ డైలమానే, నాకు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను ఇరుక్కుపోయాను, ఇప్పటిదాకా నాకున్న తెలివితేటలు కానీ నా వారియర్ కి ఆ శక్తి ఉంటుంది కదా, ఆ బలం కానీ ఏది కూడా నాకు పనికి రావడం లేదు కృష్ణ, నాకు నువ్వే గతి, నువ్వే నాకు ఏం చేయాలో తెలపాలి అని అంటారు అనమాట. సో అలా మనకి 2.1 నుంచి 2.6 శ్లోకాస్ దాకా అయ్యాక 2.7 శ్లోక అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది కంటెక్స్ట్ అన్నమాట మనకి. సో ఒకసారి 2.7 శ్లోక రిసైట్ చేద్దాం మనం. నేను షేర్ చేస్తాను మీకు. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. జీవితంలో మనకి డైలమాస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఈ శ్లోక చెప్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక భగవద్గీతలో ఇది. ఓకే, ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది శ్లోక, నేను మెల్లిమెల్లిగా డివైడ్ చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను, నా వెనక మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓకే. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః యచ్ఛ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే యచ్ఛ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్యేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం శిష్యస్యేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం చదువుదాం. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః. ఒకసారి నా మాట విని యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం చెప్పాక మీరు రిపీట్ చేయండి. నేను సగంలో ఉండగానే రిపీట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఫస్ట్ లైన్ ఒకసారి చెప్పాక నా తర్వాత రిపీట్ చేయండి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః. యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం శ్లోకా నేను చెప్తాను. నేను చెప్పాక మీరు రిపీట్ చేయండి. మీరు అన్మ్యూట్ అయిపోయి మాట్లాడేస్తున్నారు, సో కొంచెం చెక్ చేసుకోండి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః. యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేద్దాము, తర్వాత అనువాదంకి వెళ్దాం. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః. యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఓకే, సో అనువాదం చదువుదాము. నా యందలి కార్పణ్య దోష కారణమున నేనిప్పుడు స్వధర్మ విషయమున మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయితిని. ఇట్టి స్థితిలో ఏది నాకు మిక్కిలి హితకరమో నిశ్చయముగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావింపుము. సో ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? అర్జున మాట్లాడుతున్నారు, భగవంతునితో, కృష్ణునితో మాట్లాడుతున్నారు. సరే, భాష్యం చదివి ఈ శ్లోక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం. సో భాష్యం. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రకృతి నియమములను అనుసరించి భౌతిక కర్మలే ప్రతి ఒక్కరి కలతలకు మూల కారణములగుచున్నవి. ప్రతి అడుగులోనూ కలతలే ఎదురగుచుండును. కనుక జీవిత లక్ష్యమును సాధించుటలో సరి అయిన నిర్దేశము నొసుగు ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయించుట అందరికీ ఉత్తమము. మనము వాంఛింపకున్నను కలుగునట్టి జీవితమునంతలి కలతల నుండి విముక్తి సాధించుట కొరకై ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయింపవలనని వేద శాస్త్రములు మనలను ఆదేశించుచున్నవి. ఎవరి ప్రమేయము లేకుండగానే రగుల్కొనడి దావాగ్ని వంటివి అట్టి కలతలు. అట్లే ఈ లోకపు పరిస్థితి ఎట్టిదనగా, మనము వాంఛింపకున్నను జీవితమున కలతలు కొన్ని వాటంతటవే కలుగుచుండును. దావాగ్నిని ఎవరూ కోరుకొనరు, అయినను అది విజృంభించి మనకు కలతను కలిగించుచుండును. కనుక జీవితమునందలి కలతలను పరిష్కరించుకొనుటను మరియు పరిష్కారపు జ్ఞానమును
అవగాహన చేసుకొనుటను ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో గల ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయింపవలనని వేద విజ్ఞానము ఆదేశించుచున్నది. అట్టి ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయించిన మానవుడే సర్వమును ఎరుగగలుగును. కనుక మానవుడు భౌతిక కలతల యందే ఉండిపోకుండా ఆధ్యాత్మికాచార్యుని తప్పక ఆశ్రయింపవలను. ఇదియే ఈ శ్లోకపు సారాంశము. లౌకికమైన కలతలతో చిక్కుకొనడి వాడెవ్వడు. ఎవరు జీవితమునందలి క్లిష్ట సమస్యలను అవగాహన చేసుకొనజాలడో అట్టి మానవుడని చెప్పబడినది. బృహదారణ్యకోపనిషత్ 3.8.10 నందు కలత చెందిన మానవుడు ఇట్లు వర్ణింపబడెను. యోవా ఏతదక్షరం గార్గి అవిదిత్వా స్మాల్లోకాత్ ప్రైతిస కృపణః. ఎవడు మానవునిగా క్లిష్టమైన జీవిత సమస్యలను పరిష్కరింపడో, ఆత్మానుభూతి విజ్ఞానమును అవగాహనము చేసుకొనకుండా సునకము వలె మరియు మార్జాలము వలె ఎవడు ఈ ప్రపంచమును వీడిపోవునో వాడు కృపణుడు. మానవ జన్మము జీవునికి జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించుటకు ఉపయోగపడు అత్యంత విలువైన సాధనము. కనుక ఈ అవకాశమును సద్వినియోగపరుచుకొను వాడే కొననివాడు కృపణుడు, లోభి అగును. అట్టి కృపణునికి భిన్నముగా గలవాడు బ్రాహ్మణుడు. అతడే జీవిత సమస్యలన్నింటి పరిష్కారమునకు ఈ మానవ జన్మను ఉపయోగించుకొనగల వివేకవంతుడు. ఏతదక్షరం గార్గి విదిత్వా స్మాల్లోకాత్ ప్రైతిస బ్రాహ్మణః. కృపణులు భౌతిక బుద్ధి భావనతో కుటుంబము, సంఘము, దేశము వంటి వాని కొరకు గొప్ప ప్రేమను ప్రదర్శించుచు కాలమును వృధా చేయుచుందురు. సాధారణముగా మానవుడు జాడ్యమైన దేహ సంబంధములను అనుసరించి భార్య, సంతానము, ఇతర బంధువులతో కూడిన కుటుంబ జీవితమునందు ఆసక్తుడై ఉండును. కృపణుడైన వాడు తాను తన కుటుంబ సభ్యులను మరణము నుండి రక్షింపగలుగుననియు, లేక తన కుటుంబము లేక సంఘము తనను మరణము నుండి రక్షించుననియు భావించుచుండును. అట్టి సంసారిక ఆసక్తి హీన జంతువులందును గోచరించును. అవి కూడా తమ కుటుంబపు రక్షణా భారము స్వీకరించుచున్నవి. అర్జునుడు వివేకవంతుడగుటచే కుటుంబ సభ్యుల పట్ల ఆసక్తి మరియు వారిని మృత్యువు నుండి రక్షింపవలనను వాంఛయే తన కలతకు కారణములని ఎరుగగలిగను. యుద్ధము చేయుట తన విద్యుక్త ధర్మమని అవగాహన చేసుకొనినను తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యముచే అతడు తన ధర్మములను నిర్వర్తింపలేకపోవుచున్నట్లుగా అవగతము చేసుకొనెను. కనుక అతడు పరమాచార్యుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిశ్చయ పరిష్కారమును చూపించమని అర్థించుచున్నాడు. శ్రీకృష్ణునికి అర్జునుడు శిష్యుడనని శరణు వేడుతున్నాడు. స్నేహపూర్వకమైన సంభాషణలను అతడు ఆపదలుచెను. గురు శిష్యుల నడుమ జరుగు సంభాషణలు మిక్కిలి గంభీరములుగా నుండును. కనుకనే ఇప్పుడు ప్రామాణికాచార్యుని ఎదుట అర్జునుడు గంభీరముగా పలుకదలిచెను. కనుకనే భగవద్గీత జ్ఞానమునకు ఆది గురువు శ్రీకృష్ణుడు కాగా దానిని అవగతము చేసుకొనుటలో ప్రథమ శిష్యుడు అర్జునుడయ్యను. అర్జునుడు భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకొనిన విధానము గీత ఎందే తెలుపబడినది. అయినను మూర్ఖులైన భౌతిక విద్వాంసులు వ్యక్తి అయిన శ్రీకృష్ణునికి శరణు పొందనవసరం లేదనియు, శ్రీకృష్ణుని యందు గల అంతరాత్మను అజుడు అయినట్టి వానిని శరణు వేడవలనని వ్యాఖ్యానించుచుందురు. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుని అంతర్బాహ్యములకు ఎట్టి భేదము లేదు. ఇట్టి అవగాహన లేకుండా భగవద్గీతను అవగతము చేసుకొనుటకు యత్నించినచో అంతకంటే గొప్ప మూర్ఖుడు ఉండడు. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనకారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో ఈ శ్లోకాలు ఏమంటున్నారో ఒకసారి వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ చూద్దాము. దీన్ని నేను మీకు ఇంగ్లీష్లో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. నా ఇంటర్నెట్ ఎలా ఉంది? బానే ఉందా మీకు? వేరే దానికి కనెక్ట్ అవ్వమంటారా? బానే ఉందా? ఓకే ఫైన్. ఒకసారి ఈ శ్లోకాలో మనం ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం తెలుసుకొని శ్లోకా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఈ అర్థం అనేది మనకి తెలుగులో లేదు కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. నేను మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో చూడండి, కార్పణ్య దోషో పహతా స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతః యచ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. కార్పణ్య అంటే మైజర్లీనెస్ అన్నమాట.
అంటే కృపణ ఎవరైతే మన ఇదంటారు కదా కార్పణ్య దోషం అని అంటాం కదా, అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి లోభత్వంతో ఎవరైతే పిసినారిగా ఉంటారో వారిని కార్పణ్య అంటారు అనమాట. సో దోషం అంటే ఆ వీక్నెస్, ఆ హృదయ దౌర్బల్యం, ఆ దోషం ఉంటుంది కదా, అలానే ఈ కార్పణ్య దోషంతో ఉపహత బీయింగ్ ఎఫ్లిక్టెడ్ ఆవరింపబడ్డాడనమాట ఎవరు, అర్జునుడు. స్వభావ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ వీక్నెస్ అనేది ఆయనలో కనిపిస్తుంది. పృచ్ఛామి అడుగుతున్నారు, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ త్వాం మిమ్మల్ని, కృష్ణుణ్ణి అడుగుతున్నారు. ధర్మ ఏంటి ఇప్పుడు నేను చేయవలసిన ధర్మం ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు కృష్ణని. సమ్మూఢ చేతాహ, సమ్మూఢ అంటే బివిల్డర్డ్, కంప్లీట్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను కృష్ణ, నేను నా ధర్మం ఏంటో నాకు తెలియడం లేదు. చేతహ ఇన్ హార్ట్, మనస్సులో, బుద్ధి అందు మనస్సునందు కంప్లీట్ గా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు. యశ్రేయస్యాన్, వాట్ ఈస్ గుడ్, ఇప్పుడు నాకు శ్రేయోదాయకమైంది ఏంటి, నిశ్చితం ఖచ్చితంగా, బ్రూహి చెప్పండి తెలుపండి. తన్మే శిష్య, నేను మీ శిష్యునిగా, శిష్యస్తేహం, ఐఆమ్ యువర్ డిసైపుల్. షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం, షాది అంటే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయండి, నాకు బోధించండి. మాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను మీకు ఇప్పుడు శరణు పొందుతున్నాను. ప్రపన్నం అంటే సరెండర్డ్, శరణు పొందుతున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే, నా యందలి కార్పణ్య దోష కారణమున నేను ఇప్పుడు స్వధర్మ విషయమున మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నాకు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒక భ్రమలో ఉండిపోయాను కృష్ణ, నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అనేది నాకు తెలియడం లేదు, ధర్మం ఏంటో నాకు బోధించండి. అయితే ఏమంటున్నారు చూసారా, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీకు శిష్యుడను, మీ శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశాన్ని ఇవ్వండి. అండ్ ఉపదేశం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్తున్నారు చూసారా, ఏది నాకు మిక్కిలి హితకరమో నిశ్చయముగా తెలుపమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఈ శ్లోక ముందు వరకు అర్జునకి కృష్ణకి మధ్యనున్న రిలేషన్ తెలుసా మీకు, గుర్తుందా? బావమర్దులు, అండ్ దాంతో పాటు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్, స్నేహితులుగా ఉంటారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసిందో, ఆ ఫ్రెండ్లీ టాక్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మనకి సొల్యూషన్ అనేది తీసుకురాలేదో, ఇమీడియట్ గా అర్జున ఏమయ్యారు, ఐఎమ్ ఫుల్ సరెండర్ టు యూ, నేను మీకు శరణాగతుడిని అయిపోతున్నాను అని చెప్పి అర్జున కృష్ణకి శరణు పొందుతారనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తారు తెలుసా, మటీరియల్ పర్ప్లెక్సిటీస్, భౌతిక కలతలు అనేవి ఎట్లా వస్తాయంటే జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి ఒక కష్టం తర్వాత ఒక కష్టం, ఒక కష్టం తర్వాత ఒక కష్టం ఎలా వస్తుందంటే, ఒక కష్టానికి సొల్యూషన్ వెతికి హమ్మయ్యా అనుకునే లోపు ఇంకో వైపు నుండి ఇంకో కష్టం వస్తూ ఉంటుంది, దానికి సొల్యూషన్ తీసే లోపు ఇంకొక వైపు నుండి ఇంకో సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో జీవితం అంతా ఏంటిరా ఈ వచ్చే కష్టాలకి సొల్యూషన్స్ వెతకడమేనా నా జీవితం అన్నంత ఒక కష్టాల లోయలో పడిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. అవునా కదా చెప్పండి, జీవితం మనకి చాలా సార్లు అలా ఉంటుందో ఉండదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అటువంటి సిచ్యుయేషన్ లో దాన్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తారు తెలుసా, దాన్ని ఒక దావాగ్ని లాగా కంపేర్ చేస్తారు. దావాగ్ని అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? అడవిలో ఫారెస్ట్ ఫైర్ అంటారు అనమాట. మనకి అడవిలో కార్చిచ్చు వస్తుంది కదా, సో కార్చిచ్చు ఎవరైనా పెట్టాలా చెప్పండి, మనం ఎవరైనా వెళ్ళి అక్కడ కిరోసిన్ గానీ పెట్రోల్ గానీ వేసి ఫైర్ అనేది పెడితే కార్చిచ్చు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది చెప్పండి దావాగ్నిలో? చెట్టు కొమ్మలు ఇట్లా రాసుకొని ఆ ఫ్రిక్షన్, ఆ రాపిడి వల్ల మనకి నిప్పు అనేది పుట్టి బాగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాయనుకోండి, వెంటనే పగ్గుమని అంటేసుకుంటాయి అనమాట అవి. సో దావాగ్ని అనేది ఎవరు వెళ్ళి ముట్టించాల్సిన అవసరం లేదనమాట, జస్ట్ ఒక చిన్న రాపిడి వల్లనే దావాగ్ని అనేది ప్రబలిస్తుంది. సో మన జీవితంలో కూడా కష్టాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఎవరో బయట నుండి వచ్చి మన జీవితంలో కష్టాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ డిజైన్ ఎలా ఉంటదంటే, భౌతిక జగత్తులో కష్టాలు అనేవి ఎలా అయితే కొమ్మ రాసుకొని నిప్పు అలా మండుతుందో, మన జీవితంలో కష్టాలు అనేవి అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే దావాగ్ని ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి ఒక మగ్గుతో వాటర్ కొట్టడమో, బకెట్ తో వాటర్ కొట్టడమో ఇలా చేస్తే దావాగ్ని ఆగుతుందా చెప్పండి? ఒక్కోసారి ఏమైతే తెలుసా, అట్లా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ చేస్తే అది ఇంకా ప్రజ్వలిస్తుంది, ఎక్కువైతే తెలుసు కదా మీకు. సో అది ఆగాలి అంటే ఏం కావాలి చెప్పండి? వర్షం పడాలి. కుండ పోతగా ఆ ప్లేస్ లో వర్షం పడింది అనుకోండి,
కంప్లీట్ గా ధావాగ్ని అనేది ఆగిపోతుంది. సో ఆ ధావాగ్ని ఆగాలి అంటే మేఘాలు అనేవి వర్షిస్తేనే ఆ ధావాగ్ని ఆగుతుంది కదా. మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు కూడా తీరాలి అంటే ఆ వర్షాన్ని ఎవరైతే తెస్తారో, మన జీవితంలో క్లారిటీ ఎవరైతే తెస్తారో వారు ఉండాలన్నమాట. మీకు ఒక శ్లోక చూపిస్తాను, ఆ శ్లోక చూపించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకి గురువాష్టకం అని గురువు పైన అష్టకం ఉంటుందన్నమాట. ఇస్కాన్లో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో, మంగళారతి టైంలో ఇది రిసైట్ చేస్తారు. ఇందులో ఫస్ట్ స్టాంజా చూడండి. సంసార దావా నలలీడలోక త్రణయ కారుణ్యాగనగనత్వం ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణార్ణవస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారో చూద్దాము. The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. సో ఇక్కడ కూడా చూసారా ఏమంటున్నారో, మన టాపిక్ రిలేటెడ్ గానే ఉందన్నమాట. సో ఎలా అయితే దావాగ్నిని ఆపాలి అంటే ఒక మేఘం తన వర్షాన్ని, ఒక కుండపోత వర్షాన్ని కురిపిస్తే ఆ దావాగ్ని ఆగుతుందో, అలానే మన జీవితంలో వచ్చే ఈ భౌతిక క్లేశాలు, కలతలు, ఈ కన్ఫ్యూజన్స్, వీటన్నిటి ఈ బ్లేజింగ్ ఫైర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఈ దావాగ్ని లాంటి ఈ కష్టాల ప్రపంచం నుండి మనల్ని గట్టెక్కించేది ఎవరు అంటే కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు మాత్రమే మనల్ని డెలివర్ చేయగలరు. లేదు అంటే ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. దావాగ్ని ఆగాలి అంటే వర్షం పడాలి. మన జీవితంలో ఉండే ఈ క్లేశాలు, కలతలు తీరాలి అంటే మన జీవితంలో కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చి వారి గైడెన్స్ లో మనం ఉండి, వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం ఫాలో అయితేనే మన జీవితంలో ఉండే క్లేశాలు అనేవి పోతాయి. అయితే మనకు అనిపించవచ్చు, మాతాజీ మన జీవితంలో ఉండే క్లేశాలకి ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సంబంధం ఏంటి మాతాజీ అని. అవునా కదా, క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా? నా జీవితంలో ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నా జీవితంలో మా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నాకు కెరియర్తో ప్రాబ్లం ఉంది, దీనికి ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సంబంధం ఏంటి అంటే, బేసిక్గా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా బాయిల్ డౌన్ చేసినట్లయితే మనకి అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని 4 చెప్తారు. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్. ఈ 4 మనకి అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఈ 4 ఉండడం వల్లనే మనకి ఇప్పుడు చెప్తున్న మన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, కెరియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయంటే మనకి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ఉంది కాబట్టే ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. వీటికి ఉన్న కారణంగా ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకున్న అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని గురువు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనకి గైడెన్స్ ఇస్తారనమాట. సో జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు మాత్రమే చెప్పగలరు. నో స్కూల్, నో యూనివర్సిటీ, నో కాలేజ్, నో మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్, ఏ భౌతిక విద్య కూడా అసలు ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి తెలుసా అండి మీకు? భగవద్గీత వినక ముందు జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేవి ప్రాబ్లమ్స్ అని మనకు ఎవరికైనా తెలుసా? నా మాతాజీ మాతాజీ భగవద్గీత విన్న తర్వాతనే మనకు తెలుస్తుంది. కరెక్టే కదా, నేను జన్మ తీసుకున్నాను కాబట్టే, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టే, ఈ శరీరంలో ఉన్నాను కాబట్టే ఈ శరీరానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అసలు నేను ఈ శరీరంలోనే లేకుండా నేను నా నిజ స్థితిని పొందేస్తాను అనుకోండి, అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నాకు సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి కదా. స్ట్రక్ అయిందా? స్టక్ అయిందా? మాతాజీ. ఓకే ఫైన్. మాతాజీ మీ వైపు ఇష్యూ ఉన్నట్లుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫైన్. సో ఈ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటి నుండి మనకి విముక్తి ఎవరు కల్పిస్తారంటే కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువే మనల్ని కల్పిస్తారనమాట. మిగిలిన ఏ గురువు అయినా కానీ, భౌతికంగా ఎవరైనా కానీ ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఎలా ఇంకా సుఖంగా బ్రతకాలి, ఎలా ఇంకా లగ్జూరియస్ గా బ్రతకాలి, ఎలా నువ్వు ఇంకా ఈ శరీరాన్ని సుఖపెట్టాలి. సో బేసిక్గా ఏం చేస్తున్నట్టు తెలుసా, మన ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయకుండా
ప్రాబ్లమ్స్ లోపలికి ఇంకా డీప్ గా తీసుకెళ్తుంది అనమాట మిగిలిన ఎడ్యుకేషన్. కానీ ఆధ్యాత్మిక విద్య గురువు బోధించింది, గురువుని శరణు తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, నువ్వు వీటిని పక్కన పెట్టి నీకేవైతే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన నువ్వు సాల్వ్ చేస్తుంటే, ఇప్పుడు చూడండి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఇవాళ వచ్చింది, నేను హెల్త్ ని సెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను, ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ హెల్త్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుందని గ్యారంటీ ఉందా చెప్పండి? మాతాజీ వస్తుంది. మళ్ళీ ఏదో ఒకటి వస్తుంటది మాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నాకు ఇవాళ ఆర్థిక ఇబ్బంది అనేది వచ్చింది, ఎలాగోలా సాల్వ్ చేసుకోగలిగాను ఎవరో ఒకళ్ళ హెల్ప్ ద్వారా, మళ్ళీ ఒక 6 నెలల తర్వాత నాకు ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్పి ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందా? మళ్ళీ వస్తుంది. మళ్ళీ వస్తుంది. మళ్ళీ వస్తుంది. కానీ ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని శరణు పొంది మనం ఈ శరీరంలో ఇరుక్కుపోయిన మనము బయటికి వచ్చేసి మనం ముక్తి చెందేసి మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయామంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రాబ్లం మళ్ళీ మనకు వస్తుందా? నో మాతాజీ. ఐ మీన్ సారీ, ఆర్థిక ఇబ్బంది మళ్ళీ మనకు వస్తుందా? వస్తుందండి. ఆరోగ్య సమస్య మళ్ళీ వస్తుందా మనకి? వస్తుందండి. ముక్తి చెందాక కూడా మళ్ళీ వస్తుంది అంటున్నారా? బాడీయే లేనప్పుడు ఇంకేం అవి వస్తుంది? వస్తాయి కానీ దాన్ని ఎలాగ డీల్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది మాతాజీ గురు శరణం తీసుకుంటే. నేను అనే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా వినండి. నేనేమంటున్నానంటే వన్స్ వీఆర్ లిబరేటెడ్, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని శరణు పొంది మనం ఈ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ తెచ్చేసుకొని ఈ శరీరం నుండి ముక్తి పొంది వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ మనకి ఆర్థిక ఇబ్బంది గాని, ఆరోగ్య సమస్య గాని, రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తాయా చెప్పండి? ఇంకా బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఈ శరీరంలో చిక్కుకుపోయాం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ 4 అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉండిపోయాం కాబట్టే మిగిలినవన్నీ మనకు సమస్యలు అనిపిస్తున్నాయి. బట్ గురువుని శరణు పొందినప్పుడు ఏమైతే తెలుసా, అద్దం పట్టి చూపిస్తారనమాట మనకి, నువ్వు ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటున్నావు, ఇవి కాదు ప్రాబ్లమ్స్, రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దీస్ 4, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. నీకు తెలివి ఉంటే వీటిని అధిగమించడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇప్పుడు అర్జున ఏమంటున్నారు తెలుసా, కార్పణ్య దోషం వచ్చేసింది కృష్ణ నాకు, అంటే నా జీవితంతో ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్స్ నన్ను బైండ్ చేసేసాయి కృష్ణ, సో నా వాళ్ళు అంటున్నాను. ఓ పక్క నాకు తెలుస్తుంది క్షత్రియునిగా నా ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం అనేది నాకు తెలుస్తుంది, కానీ నా వాళ్ళు అని చెప్పి వీళ్ళపైన నేను మోహం పెట్టేసుకున్నాను, నేను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆశ్రయించినప్పుడు చెప్తారనమాట, ఆ శరీర రోగం ఏదైతే ఉందో, శరీరమే నేను, శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళే నా వాళ్ళు అని ఏదైతే పెట్టుకున్నావో ఆ భ్రమ వల్లనే ఇవాళ నువ్వు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నావు, ఫస్ట్ నువ్వు దాని నుండి బయటికి రా అని మనకి అద్దం పట్టి చూపిస్తారనమాట. దిస్ ఈజ్ యువర్ రియల్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి గురువు చెప్తారనమాట. సో ఈ కృపణ అనే దోషం వల్ల నేను ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. కృపణ అంటే ఎలా అంటే ఏం చెప్పాలి అంటే ఈ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వాళ్ళకి ఆలోచన ఉంటుంది అనమాట. ఎంతసేపు కూడా నా శరీరం బాగుందా, నా వాళ్ళు బాగున్నారా, నా కుటుంబం బాగుందా, నాకు నచ్చే వాళ్ళు బాగున్నారా, ఇంతవరకే ఆలోచిస్తారు. నాకు వస్తున్న సమస్యలు నేను తీర్చుకుంటున్నానా, ముందుకెళ్తున్నానా, ఇంతే అనుకుంటారు తప్ప అసలు నా సమస్యలు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, వాటికి నేను సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అన్న ఆలోచన రానివాడు కృపణ అనమాట. బ్రాహ్మణ అంటే ఆపోజిట్. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇవి కాదు సమస్యలంటే, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధే నాకు నిజమైన సమస్యలు, ముందు వాటికి నేను సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఆలోచించేవాడు బ్రాహ్మణ అన్నమాట. సో అర్జునుడి వాళ్ళ కృపణ కార్పణ్య దోషంతో ఉన్నాడు. సో కృష్ణుణ్ణి శరణు వేడుతున్నాడు అనమాట. ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు, నాకు తెలపండి అంటారనమాట. మీకు మనం ప్రేయర్స్ మంగళాచరణ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ శ్లోక గుర్తుందా? మంగళాచరణ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఫస్ట్ శ్లోక ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? మొత్తం అక్కర్లేదు, ఇంకా చాలు, ఫస్ట్ శ్లోక చాలు. సో ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఏమంటున్నాం, ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో మనం ఉన్నామన్నమాట. అంటే జ్ఞానం లేదు మనకి, మన జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి అనే జ్ఞానం లేని స్థితిలో మనం ఉన్నాం. గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఏమైతే తెలుసా, మనకి లైట్ వేసి చూపిస్తారనమాట. సో ఆ లైట్ ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అంటారనమాట. సో మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మన జీవితంలో అంధకారాన్ని, ఒక వెలుగు లాంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి అంధకారాన్ని నిర్మూలిస్తారనమాట.
సో అటువంటి గురువుకి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పి మనం మంగళాచరణ చేస్తామన్నమాట. బేసిక్గా ఈ భగవద్గీత కూడా మనకి ఏం చేస్తుందంటే మన జీవితంలో ఉన్న అంధకారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పోగొడుతుంది అనమాట. మన జీవితంలో వెలుగుని నింపి జ్ఞానం ఏంటి, నువ్వేం చేయాలి అని చెప్పి మనకి బోధిస్తుంది అనమాట. అది లేదు అంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పవర్ పోయింది అనుకోండి, కంప్లీట్ గా అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటది? మన ఇంట్లో మనకు అలవాటైన ఇల్లు అయినప్పటికీ కూడా అసలు ఏం లైట్ లేదు, చిమ్మ చీకటి ఉంది, మన దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, ఫ్లాష్ లైట్ లేదు, ఏమీ లేదు, సో క్యాండిల్ కూడా దగ్గర అందుబాటులో లేదు. సో అట్లాంటి టైంలో మనం నడుస్తూ ఉంటే మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులే మన కాళ్ళకి తగులుతాయా తగలవా చెప్పండి? మనం ఎంత తడుముకుంటూ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతాము, తగులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏమైతుంది అంటే చీకటి అనేది ఆ అజ్ఞానం అనమాట. ఆ అజ్ఞానాన్ని చీకటితో అందుకే పోలుస్తారనమాట. అదే ఒక్కసారిగా పవర్ వచ్చిందనుకోండి, మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏమేం వస్తువులు ఉన్నాయనేది అర్థమైద్ది. అవునా కాదా? సో చీకటిలో ఒక వ్యక్తి బయట నడుస్తూ ఉన్నాడు, సడన్ గా ఇట్లా పొడవుగా ఏదో తగిలింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమనుకుంటారు చెప్పండి? జనరల్ గా పాము అనుకుంటారు. కానీ లైట్ వచ్చాక ఒకవేళ ఆయన తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి, ఇది పాము కాదు, జస్ట్ తాడు అని తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి, భయపడతాడా? రిలీఫ్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి చీకటి ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, దేని గురించి బాధపడాలి, దేని గురించి బాధపడకూడదు, దేని గురించి భయపడాలి, దేని గురించి భయపడకూడదు అన్నది కూడా తెలియదన్నమాట. చేతిలో తాడే ఉంది కానీ పాము అనుకొని భయపడుతూ ఉంటాం. సో అటువంటి సిచ్యుయేషన్ లో మనం ఉంటామన్నమాట అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు. కానీ గురువు ఎప్పుడైతే మన జీవితంలోకి వస్తారో ఆయన లైట్ వేసి, టార్చ్ లైట్ వేసి చూపిస్తారనమాట. యు ఆర్ అన్నెసెసరీలీ వరీయింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ అ స్నేక్, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ రోప్ అని చెప్పి మనకి క్లారిటీ ఇస్తారనమాట. సో మన జీవితంలో గురువు వచ్చినప్పుడు చెప్తారు, నువ్వు అనవసరంగా ఈ శరీరం నువ్వని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళే నా వాళ్ళని ఏడుస్తున్నావు. నో, తెలుసుకో, నువ్వు శరీరం కాదు, శరీరాన్ని ధరించిన ఆత్మవి. నువ్వు ఈ శరీరం పడిపోయినా కూడా నువ్వు ఉంటావు, ఆత్మస్థరంలో నువ్వు ఎప్పటికీ ఉంటావు. సో ఈ జ్ఞానం మనకి గురువు మాత్రమే ఇస్తారు. గురువు ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని, గురువుకి శరణు పొంది ఆ జ్ఞానం తీసుకుంటామో మన జీవితంలో ఉన్న సగం ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయంటారు తెలుసా? అందుకే భగవద్గీత చదివినప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోతాయంట. ఎందుకంటే సగం ప్రాబ్లమ్స్ మనము తాడుని పాము అనుకొని భయపడుతూ ఉన్నాం. సో తాడు తాడు అని తెలిసింది అనుకోండి, సగం భయం పోతుంది కదా. సో భగవద్గీత చదివినప్పుడు కూడా అంతే అన్నమాట. సో ఏదైతే భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుందో దాని అంతటికి భయపడుతున్నాం అనమాట. భగవద్గీత చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, ఏదో రోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సిందే, అనవసరంగా వీరిపైన నేను ఎక్కువ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను, నా అటాచ్మెంట్, నా ఎఫెక్షన్ అనేది భగవంతుని పైన పెట్టుకుంటే నేను వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి మనకి భగవద్గీత చదవడంతోనే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి మన జీవితంలో. మిగిలిన హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతుంది తెలుసా? భగవద్గీత జ్ఞానంతో సాల్వ్ చేసుకునే శక్తి వస్తుంది. ఒకవేళ సాల్వ్ కాని ప్రాబ్లమ్స్కి ఏం చేస్తుంది తెలుసా భగవద్గీత? తట్టుకునే శక్తి, భరించగలిగే శక్తి కూడా ఇస్తుంది అనమాట. సో భగవద్గీత చదవడంతోనే సగం ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి, సగం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకునే బుద్ధి వస్తుంది, సగం ప్రాబ్లమ్స్ అది మన చేతిలో లేవు, మనం సాల్వ్ చేయలేము, దాన్ని సహించగలిగే శక్తి వస్తుంది అనమాట. అలా మన జీవితంలో భగవద్గీత వచ్చింది అంటేనే మన జీవితం చాలా సుఖవంతంగా అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఏది లేదనుకోండి, మొత్తం భారాన్నంతా తల మీద పెట్టుకొని ఎప్పుడు భయపడుతూ, ఎప్పుడు బాధపడుతూ, ఎప్పుడు ఆందోళన పడుతూ ఉంటాం అనమాట. కానీ జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, అవసరం లేదు, నేను దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు, నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో అలా భగవద్గీత ఒక గురువుని శరణు పొందినప్పుడు మనకి ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అర్జున కృష్ణకి శరణు తీసుకున్నారు. ఇంకేమంటున్నారో చూద్దాం. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పర్పోర్ట్లో చెప్తారు, భాష్యంలో చెప్తారు, మానవ జన్మ అనేది గొప్ప అవకాశం. దేనికి అంటే ఈ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడానికి. అక్కడ చూసారా మనకి శునకము, మార్జాలము అని చెప్పి చెప్పారు. సో ఒక కుక్క కానీ, ఒక పిల్లి కానీ తన జీవితంలో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధినే అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని తెలుసుకునే జ్ఞానం వాటికి వస్తుందా చెప్పండి? లేదు. సో మనం దాన్ని బలవంతంగా మెడకి చైనీస్ కట్టి కూర్చోబెట్టి భగవద్గీత క్లాస్ వినిపించినా కూడా దానికి తెలుస్తుందా చెప్పండి జన్మ ప్రాబ్లమ్స్? సో ఏమంటది? నాతో మాట్లాడుతున్నారా ఎవరైనా? ఓకే, ఫైన్. కేవలం మానవునికి మాత్రమే ఇది అవకాశం అన్నమాట.
మనిషి కాకుండా ఇంకా ఏ జీవికి కూడా అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి అని చెప్తే వినే శక్తి ఉండదు, విన్నా అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉండదు. అది వాటికి నిరుపయోగం అవుతుంది అనమాట. కేవలం మానవునికి మాత్రమే ఇది అర్థం చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి బయటపడే అవకాశం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చారనమాట. సో మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు మన యొక్క మెయిన్ గమ్యం ఏమై ఉండాలి తెలుసా? ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఎలా బయటపడాలి అని ఆలోచన చేయాలి. ఈ ఆలోచన చేయకుండా ఎంతసేపు నేను ఉన్న ఇంటికన్నా పెద్ద ఇల్లు కొన్నానా, నేను ఉన్న చోటు కన్నా ఇంకా బెటర్ అవుతున్నానా, ఉన్న జాబ్ కన్నా ఇంకా బెటర్ చేస్తున్నానా, వీటి పైననే వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా జీవితం యొక్క గమ్యాన్ని ఎప్పుడు చేరుతాం మనం? అవునా కదా చెప్పండి? ఆ మాయలో పడిపోతున్నామా లేదా? పడుతున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి వచ్చింది మానవ జన్మ, ఫైన్. మనకి ఉండడానికి కావాల్సిన మినిమం ఫెసిలిటీస్ మనం సంపాదించుకోవాలి, ఉండాలి. అందులోనే చిక్కుకుపోకుండా మనకున్న అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి మనం. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుండి నేను ఎలా బయటపడగాలి, దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇక్కడొచ్చే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అదొక లూప్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చక్రం తిరుగుతూ ఉందనుకోండి, మళ్ళీ వస్తది కదా, అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది, తిరుగుతూనే ఉంటుంది, తిరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం ఎన్ని సాల్వ్ చేసినా మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో వీటన్నిటికీ మూలమైన మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసామనుకోండి, ఈ చక్రం నుండి మనం బయటపడొచ్చు అనమాట. ఈ సంసార చక్రం నుంచి మనం బయటపడగలుగుతాం. ఓకే. అండ్ ఈ కృపణ అనే వ్యక్తి ఇంకేమనుకుంటారు తెలుసా? నా ఫ్యామిలీ, నా వాళ్ళు నన్ను మృత్యువు నుంచి కాపాడుతారు అండ్ నేను వీళ్ళందరినీ మృత్యువు నుండి కాపాడుకోగలను. సో ఎట్లా ఉంటదంటే బేసిక్ గా, ఓకే నాకు హెల్త్ బాగాలేదనుకోండి, నా దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, ఈ డబ్బులు అనేవి పెట్టి నేను మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, మంచి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇప్పిస్తాను, సో దట్ మృత్యు అనేది నా దగ్గరికి రాకూడదు అనుకుంటారు. సో ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా చెప్పండి? ఎంత డబ్బులున్నా, ఎంత పలుకుబడి ఉన్నా, ఎంత హైయెస్ట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా కానీ చనిపోవాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు ఎంత గొప్పవాడైనా ఆగగలుగుతాడా చెప్పండి? ఒక్క క్షణమైనా ఆగగలుగుతాడా? ఎవ్వరు ఆపలేరు. ఎవ్వరు ఆపలేరు. నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 100 కోట్లు ఉంది, నీకు 100 కోట్లు ఇస్తాను, నాకు ఒక్క క్షణం ఇవ్వు అంటే మృత్యుదేవత ఆగుతుందా చెప్పండి? ఆగనే ఆగదన్నమాట. సో కృపణ ఏమనుకుంటారంటే, నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాను, నా వాళ్ళు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, సో నాకు ఇదే సరిపోతుంది, ఇదే నా ప్రపంచం అనుకుంటారనమాట. కానీ దీనికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరిని తెలుసుకోవచ్చు తెలుసా? గజేంద్ర పాశ్రయం ఎప్పుడైనా విన్నారా? శ్రీమద్ భాగవతంలో గజేంద్ర మోక్షం అని. సో గజేంద్రుడు కూడా ఒకసారి ఇట్లా సరస్సులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారన్నమాట, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉంటారు. ఉన్నప్పుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక ముసలి, ఆ సరస్సులోనే ఉండే ముసలి పట్టుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాడంటే గజేంద్ర చాలా బలశాలి అన్నమాట. సో ఆ ఏనుగు అనేది భూమి పైన ఉండే ఏనుగు కాదు, మనకి స్వర్గలోకాల్లో ఉండే ఏనుగు లాంటి శక్తి కలిగిందనమాట. సో ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తారు బయటికి రావడానికి, తన వల్ల కావడం లేదు. తన ఫ్రెండ్స్, తన ఫ్యామిలీ, తన వాళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు బయటికి తీసుకురావడానికి, తన వల్ల కావడం లేదనమాట. ముసలి అలా పట్టేసింది తన కాల్ని. సో ఎట్లా అంటే ఇంకా శక్తి అనేది క్షీణించుకుపోతూ ఉందన్నమాట. ఇంకా చివరి కొనకొచ్చేసింది ప్రాణం అన్నప్పుడు అప్పుడు తెలుసుకుంటారనమాట, నేను ఎవ్వరు నన్ను కాపాడలేరు, కేవలం భగవంతుడే నన్ను కాపాడగలరు అని తన తొండంతో ఆ కొలనులో ఉండే ఒక తామర పువ్వుని తీసుకొని శ్రీ విష్ణువుకి, మహావిష్ణువుకి చూపిస్తూ వెంటనే స్తుతించడం మొదలు పెడతారు. సో అలా మనకి ఎవ్వరు మన వాళ్ళు అని చెప్పి ఎంతో తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం జీవితం అంతా కూడా. సో గజేంద్ర పాశ్రయం చూసినప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, ఎవరు ఎంత హెల్ప్ చేసినా కొంతవరకు మాత్రమే హెల్ప్ చేయగలరు తప్ప మనకి అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఎవరు ఇవ్వగలరు అంటే కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. లేదు అంటే మనకి నో ఛాన్స్, నో హోప్ అన్నమాట. సో గజేంద్ర పాశ్రయంలో మనం అది తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్స్ నిజంగా చెడ్డవా, పోనీ అసలు అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఉండాలా అంటే అది కాదు దీని అర్థం. ఫ్యామిలీ పైన మనకి మమకారం ఉండాలి, మంచిగా చూసుకోవాలి. ఎలా చూసుకోవాలంటే ఫ్యామిలీని, ఈ ఫ్యామిలీ నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అవునా కదా చెప్పండి? భగవంతుడు ఇవ్వబట్టే కదా మనం ఇవాళ ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం. సో మనకి ఈ ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి, మనం ఇవాళ ఈ మాత్రం భోగాలు అనుభవిస్తున్నామంటే భగవంతుడు గ్రాంట్ చేయకుండా కుదురుతుందా చెప్పండి? సో మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఏది అనుభవిస్తున్నా, ఏది చేస్తున్నా గానీ ఇది భగవంతుని కృప వల్ల నేను ఇవన్నీ నా జీవితంలో ఉన్నాయి. సో నాకు మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, మంచి భార్య ఉంది, మంచి భర్త ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు నాకు ఇవ్వడం వల్ల నాకు జరిగింది. సో వీళ్ళని నేను ఎలా సర్వీస్ చేయాలంటే, వీళ్ళకి ఎలా సేవ చేయాలి అంటే భగవంతుని ప్రీత్యార్థంగా వీళ్ళని నేను సేవ చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఎక్కువ మోహంలో ఉండమన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఇచ్చాడు అని యాక్సెప్ట్ చేశామో, రేపు పొద్దున వీళ్ళు మన జీవితంలో నుండి వెళ్ళిపోయినా కూడా
మనకి ఈ పాయింట్ గుర్తొస్తుందా లేదా? భగవంతుడు నాకు చిరకాలం ఇవ్వడానికి ఇవ్వలేదు, కొంతకాలం నా జీవితంలో ఉండడానికి వీళ్ళనిచ్చారు, టైం అయిపోయింది వీళ్ళని తీసుకెళ్ళాడు. ఈ పాయింట్ మనకు గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, మనం పీకల్లోతు దుఃఖంలో నిండిపోతామా చెప్పండి? ఇమీడియట్ గా కొంచెం బయటికి రాగలుగుతామా లేదా? అఫ్ కోర్స్ మనం Yes. మిస్ అవుతాం, మన వాళ్ళని మనం మన మృత్యు అనేది వచ్చి విడిపోయినప్పుడు బాధపడతాము, వాళ్ళ మెమరీస్ అనేవి మనకు ఉంటూ ఉంటాయి. సో కొంచెం ఆ కష్టం అనేది ఉంటది మనకి. బట్ మన మన బాధ్యతలు అనేవి పక్కన పెట్టి మరీ బాధపడకుండా ఉంటాం అనమాట. ఎప్పుడు అంటే ఇది భగవంతుడు నాకు కొంతకాలం వరకే ఇచ్చారు, ఇవాళ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, రేపు పొద్దున నా టైం వచ్చినప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కిందకి వెళ్ళిపోము, ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ పొంగిపోము అనమాట. సో భగవంతుని సెంటర్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి మనల్ని బైండ్ చేయవన్నమాట, మనల్ని కట్టి పడేయవన్నమాట. లేదు భగవంతుని సెంటర్ చేయలేదు అనుకోండి, గురువు వచ్చి చెప్తారు భగవంతుని సెంటర్ చేయని చెప్తారు, భగవంతుని సెంటర్ చేయకుండా బ్రతికితే ఏమవుతుంది తెలుసా? ఈ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్సే మన యొక్క బాధకి కారణమైపోతాయి అన్నమాట. సో మనల్ని ఈ భవబంధనాల్లో చిక్కుకుపోయేలాగా ఈ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్స్ చేసేస్తాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన ఫ్యామిలీని మనం చక్కగా చూసుకోవాలి, మంచిగా చేయాలి, అంత బాగుండాలి. కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చారు కాబట్టి భగవంతుని ప్రీత్యార్థం వీళ్ళందరి సేవ నేను చేస్తాను. టైం వచ్చినప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు భగవంతుడు ముందు, లేదా వీళ్ళనైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది రియల్ ఫ్యాక్ట్, ఇది నేను గుర్తుపెట్టుకొని నా బాధ్యతలు అనేవి నేను చక్కగా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి మనకి బంధనాలు కావన్నమాట. ఓకేనా? అయితే ఇవాళ అర్జునకి ఆ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్సే బంధనం అవ్వడం వల్ల ఆయనకి తన ధర్మం ఏంటో తెలియని స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన భగవంతునికి సరెండర్ అయిపోతున్నారు అనమాట. సరెండర్ అయిపోయి ఏమంటున్నారు తెలుసా? శ్రేయ. మనకి 2 రకాల గుడ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రేయ, శ్రేయ అంటారనమాట. ప్రేయ అంటే ఏంటి అంటే షార్ట్ టర్మ్ గుడ్నెస్, ఇప్పటికిప్పుడు నాకు ఏదైనా ఆనందం వచ్చేది ఉందా, ఇప్పటికిప్పుడు నాకు రిలీఫ్ దొరికేది ఉందా. సో మనకి ఇన్స్టెంట్ సొల్యూషన్స్ అంటారు కదా, అట్లాంటిది అనమాట ప్రేయ. కానీ అర్జున ఏమడుగుతున్నాడు? ప్రేయ కాదు నాకు కావాల్సింది, నాకు శ్రేయోదాయకమైంది చెప్పండి అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో చిరకాలం నాకు మంచి జరిగేది ఏదైతే ఉంటుందో అది నాకు బోధించండి అని చెప్పి అర్జున చెప్తున్నారనమాట. మనం కూడా భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా అదే కోరుకోవాలి, భగవంతుడా నాకు ఏదైతే మంచో అది నాకు ఇవ్వండి, ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో ఇన్స్టెంట్ గా నాకు ఏదో నచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి అలా ఇవ్వద్దు, నాకు నా జీవితంలో ఏదైతే మంచో అదే మీరు నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం కూడా భగవంతుడిని అలానే వేడుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే ఈ శ్లోక గురించి వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే భగవద్గీత గురించి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏమంటారు అంటే, మాకు కూడా భగవద్గీత తెలుసు, మేము కూడా చాలా సార్లు విన్నాం భగవద్గీత గురించి, మాకు ఐడియా ఉంది దీని గురించి అంటారు. కానీ భగవద్గీత ఐడియా ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తారు తెలుసా? భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞానుసారం బ్రతకడానికి చూస్తారనమాట. ఇప్పుడు అర్జునకి తెలియని సందిగ్ధ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భగవంతునికి శరణు పొంది ఏమంటున్నారు? నాకు ఏం చేయాలో మీరు బోధించండి, ఏదైతే శ్రేయోదాయకమో నాకు బోధించండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి మనం కూడా భగవద్గీత తెలుసుకున్నాము అంటే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? భగవంతుడు చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలా కాదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? అవ్వాలి. క్వశ్చన్ అడగచ్చు, మరి అర్జునకి భగవంతుడు పక్కనే ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో మనకి కర్మయోగ గురించి చెప్తారు, భక్తి యోగ గురించి చెప్తారు, అన్ని చెప్పి ఫైనల్ గా ఏమంటారంటే యుద్ధం నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారు అర్జునకి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టి నాకు శరణు వేడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మరి మనకి ఎలా చెప్తారు? మనకి పక్కన భగవంతుడు లేడు కదా అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే భగవంతుణ్ణి మనకి తెలిపేది ఎవరు అంటే గురు, సాధు, శాస్త్ర. మనం ఎప్పుడైతే గురువు శరణు తీసుకుంటామో భగవంతుడు ఏదైతే చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారో అది మనకి గురువు చెప్తారనమాట. మనం ఎప్పుడైతే సాధువుల్ని అనుసరిస్తామో అంటే సాధువుల యొక్క శరణు పొందుతామో, గురువు శరణు పొందుతామో, శాస్త్రాలని అప్రోచ్ అవుతామో శాస్త్రాలు మనకి చెప్తాయన్నమాట. ఏం చెప్తాయి తెలుసా? గొప్ప గొప్ప డివోటీస్ వాళ్ళ జీవితంలో ఛాలెంజింగ్ సిచ్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అని తెలుసుకునే కొద్దీ మనకి ఏమైందంటే మన జీవితంలో ఛాలెంజింగ్ సిచ్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం ఇదే నిండిపోయి ఉంటుంది తెలుసా? శ్రీమద్ భాగవతం ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఎంత ఆప్యులెంట్ గా, ఎంత అష్టైశ్వర్యాలతో బ్రతికారు, ఎంత సుఖభోగాలు అనుభవించారు అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది. శ్రీమద్ భాగవతం ఎప్పుడు ఏముంటది తెలుసా? ఎక్కువ శాతం ఏముంటది తెలుసా? భక్తుని జీవితంలో ఎటువంటి కష్టం వచ్చింది, అటువంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు భక్తుడు ఏ విధంగా భగవంతుని శరణు పొందారు, ఏ విధంగా కష్టం నుండి బయటపడ్డారు,
ఇదే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతం చదివే కొద్దీ గురువుని శరణు తీసుకొని గురువు చెప్పిన ఆజ్ఞల్ని మనం పాటించే కొద్దీ ఏమైందంటే మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు కూడా మనం ఎలా ఎదుర్కొంటూ భగవంతుని ప్లీజ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇదే భగవద్గీత సారాంశం. భగవద్గీత మనకి ఏం చెప్తుందంటే భగవంతుడు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అలా మన జీవితాన్ని మనం బ్రతకాలి అని భగవద్గీత మనకి చెప్తుంది. అది మనకి ఎవరు తెలుపుతారు అంటే కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు మాత్రమే తెలుపగలుగుతారు. ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు ఎలా తెలుపగలుగుతారు, గురువు ఎలా తెలుపగలుగుతారు మనకి అంటే గురువుకి కృష్ణకి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, మనకి ఇవాళ కృష్ణునితో అంత స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ లేదు. పరమాత్మలాగా ఇక్కడే ఉన్నప్పటికీ కూడా పరమాత్మ ఏం చెప్తున్నారో మనం వినగలుగుతున్నామా చెప్పండి? లేదు. పరమాత్మ చెప్పే వాయిస్ మనకి వినిపించదు అనమాట. కానీ గురువు ఎంత స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉంటుందంటే పరమాత్మతో, మన జీవితంలో ఏం నడుస్తుందో గురువుకి పరమాత్మ చెప్తారనమాట. సో లాస్ట్ టైం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక గౌరాంగ్ ప్రభు అని వాళ్ళ గురు మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తారు, నాకు ఇలా హయ్యర్ స్టడీస్ చేయాలని ఉంది, నేను యుఎస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, నేను వెళ్ళమంటారా, నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూడా భక్తి చేసుకుంటూ హయ్యర్ స్టడీస్ చేస్తాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. వాళ్ళ గురు మహారాజ్ ఒక్కటే అంటారనమాట, నువ్వు సుఖపడాలి, భోగా అనుభవించాలి అంటే నువ్వు యుఎస్కి వెళ్ళు, నువ్వు వైరాగ్యం భగవంతుని భక్తి చేయాలి అంటే నువ్వు ఇండియాలో ఉండు అని చెప్తారనమాట. ఎలా తెలిసింది గురు మహారాజ్కి ఈయన అక్కడికి వెళ్తే ఆయన భోగానికి అలవాటు పడిపోతారనే విషయం ఎలా తెలిసింది? పరమాత్మ గైడ్ చేస్తారనమాట. సో పరమాత్మ చెప్తారు, ఈ జీవి అక్కడికి వెళ్ళారు అంటే భక్తిలో స్థిరంగా ఉండడు, సో ఈ జీవిని అక్కడికి పంపించొద్దు, ఇక్కడే ఉంచు, ఇక్కడ ఉంటేనే ఆయనకు భక్తికి మంచిది అని చెప్పి లోపల నుండి పరమాత్మ గైడ్ చేస్తారన్నమాట. అది మనకి వినిపించదు, కానీ గురువుకి తెలుస్తుంది. గురువుకి ఆ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో శుద్ధమైన భక్తి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ మనసులో ఎంతో సాధన చేస్తారు, గొప్ప సాధన చేస్తారు కాబట్టి భగవంతునితో వారికి కంప్లీట్ గా ఎట్లా అంటే కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో భగవంతుడు ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే మన గురించి తెలియాలో అదంతా కూడా భగవంతుడు గురువుకి తెలుపుతూ ఉంటారన్నమాట. ఒకసారి ఏమైతుందో తెలుసా, గురు మహారాజ్ దగ్గర దీక్ష కోసం వెళ్తారనమాట. సో దీక్ష గురించి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా నియమాలు అనేవి కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో మాంసాహారాన్ని తినకూడదు, ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ తినకూడదు, టీ కాఫీ తాగకూడదు, మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా ఇస్కాన్ లో, అవన్నీ కూడా పాటించాలి అంటారనమాట. సో ఒక్కసారి గురు దీక్ష వచ్చింది అంటే ఇంక అస్సలు వాటిని మనం ఉల్లంఘించకూడదు. సో ఒకసారి ఒక మాతాజీ ఏం చేస్తారంటే, ఇంకా ఎలాగో రేపు పొద్దున నాకు దీక్ష అనేది రాబోతుంది కదా, ఇంకా లాస్ట్ టైం నేను నా జీవితంలో ఆనియన్ గార్లిక్ అనేది తింటాను, మళ్ళీ రేపటి నుంచి నాకు కంటిమాల వచ్చేసింది అంటే నేను తినడానికి వీలు ఉండదు అని చెప్పి ఆ మాతాజీ ముందు రోజు రాత్రి ఫుడ్ అనేది తనకి కావాల్సిన విధంగా వండుకొని, అంటే నియమాలు అనేవి కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఆమె వండుకొని తినడం జరుగుతుంది అనమాట. పక్క రోజు ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గర అయితే ఆవిడ దీక్ష తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇమీడియట్లీ ఆయనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో భగవంతుడు లోపల నుండి చెప్పేస్తారు, ఈవిడకి అంత నిష్ట లేదు, సో ఆవిడకి ఇంకా నోటి లౌల్యం అనేది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడైతే దీక్ష వద్దు, ఈవిడికి కొంతకాలం పక్కన పెట్టు అని అంటారు అనమాట. సో ఎలా తెలుస్తుంది గురువుకి అంటే, గురువుకి భగవంతునితో అంత కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన జీవితంలో ఏవైతే తెలియాలో ఆ విషయాలు గురువుకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవాళ అర్జునకి క్లారిటీ కావాలి అంటే గురువుని ఆశ్రయించి ఏం చెయ్యాలి అని నాకు తెలియడం లేదు, నాకు శ్రేయోదాయకమైంది ఏంటి అని చెప్పండి అని చెప్పి గురువుకి సరెండర్ అయ్యారు. మనం కూడా మన జీవితంలో కన్ఫ్యూజన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఈ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి బయటపడడం ఎలా అని తెలియాలి అనుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో కూడా గురువు సహాయం ఉంటేనే, గురువు చెప్పిన ఆజ్ఞల్ని మనం అనుసరిస్తేనే మనం కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి బయటపడతాం అనమాట. లేదు అంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. కానే కాదు, మన జీవితంలోని ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటి నుండి బయటపడడం అనేది మన వల్ల కాని పని అనమాట. సో ఈ శ్లోకా నుండి మనం తెలుసుకోవాల్సిన కీ పాయింట్ ఏంటి అంటే, వెన్ వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, మనకి ఏం చెయ్యాలో తెలియనప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలిసి ఉండాలి. సో నాకు సొల్యూషన్ అయితే తెలియదు, కానీ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎవరు శరణు తీసుకోవాలి, భగవంతుని శరణు తీసుకోవాలి. కానీ భగవంతుని శరణు తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, గురువు శరణు. గురువుని ఆశ్రయించి గురువు చెప్పింది ఫాలో అయినప్పుడు భగవంతుడు ఏదైతే మనకి చెప్పాలనుకుంటున్నారో గురువు ద్వారా మన జీవితంలో అది మనకి తెలియజేస్తారనమాట. సో గురు, సాధు, శాస్త్ర, ఈ మూడిటి ద్వారా భగవంతుడు ఏదైతే మనకి మంచి అని చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఈ మూడిటి ద్వారా మనకి చెప్తారనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ మార్గాన్ని మనం తీసుకుంటామో డెఫినెట్లీ అందులో విజయమే ఉంటుంది. లాస్ట్ లో చెప్తారు కదా, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతే ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ.
ఎక్కడైతే భగవంతుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటారో, ఎక్కడైతే అర్జునుడు ఉంటారో, అర్జునుడు ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? ఎక్కడైతే ఒక వ్యక్తి భగవంతుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్ని, భగవంతుడిచ్చిన డైరెక్షన్ ని తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆ సుముఖత చూపిస్తున్నారో, ఇక్కడ అర్జున వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారనమాట. బేసిక్ గా మనలో కూడా ఇంటెన్షన్ ఉందనుకోండి, సో ఆ శ్లోకం మనకి కూడా వర్తిస్తుంది అనమాట. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర. ఆ ధనుర్ధర ప్లేస్ లో మనం కూడా ఎప్పుడు ఫిట్ అవుతాము అంటే, మనం కూడా భగవంతుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్ని, భగవంతుడిచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని గురుముఖత మనకి ఏదైతే ఇస్తున్నారో, శాస్త్రాల రూపంలో మనకి ఏదైతే ఇస్తున్నారో, దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి మన జీవితాన్ని దాని విధంగా మోల్డ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన జీవితంలో కూడా సక్సెస్ అనేది తథ్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? సో కార్పణ్య దోషంతో ఉన్న అర్జున కృష్ణకి సరెండర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సరెండర్ అయ్యి నాకు శ్రేయోదాయకమైంది ఏంటో తెలియజేయండి అని ఎప్పుడైతే చెప్తారో, కృష్ణ మనకి 2.11 నుంచి మాట్లాడటం మొదలు పెడతారనమాట. అయితే ఇంతకు ముందు ఫ్రెండ్లీ టాక్స్ జరిగాయి. ఒక్కసారి మనకి గురు స్థానం తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫ్రెండ్లీ టాక్స్ ఉంటాయా చెప్పండి? గురు శిష్యుల మధ్యన క్యాజువల్ టాక్ అనేది నడుస్తుందా? నడవదు. గంభీరత్వం వస్తుంది అనమాట. సో గురువు ఇంకా గంభీరంగా చెప్తారనమాట. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే గురువు ఇస్తున్నారో మనం వాటిని ఏమంటారు తెలుసా? గురువు మనల్ని మెల్లగా బుజ్జగిస్తూ చెప్పినా అది మన పైన కృపనే. గురువు మనల్ని తిడుతూ మనల్ని కొంచెం గట్టిగా వారిస్తూ చెప్పినా కూడా అది కూడా కృపనే అంటారు తెలుసా? ఎందుకు అంటే తిడుతున్నారా, బుజ్జగిస్తూ చెప్తున్నారా అనేది సెకండరీ, కానీ మనల్ని మాత్రం రైట్ డైరెక్షన్ లో ఉంచుతున్నారు కదా, అది కృపనా కాదా చెప్పండి? గురువు మనకి మన జీవితంలో మనల్ని ఒక మాట అన్నా, మనల్ని వెనకుండి భుజం తట్టి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నా, ప్రేమగా తీసుకెళ్తున్నా, ఏదైనా కానీ అది గురువు యొక్క కృప అనమాట. సో కృష్ణ గట్టిగానే చెప్తారనమాట. 2.11 చెప్తారు. సో నువ్వు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు కానీ ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది అని చెప్పి ఫస్ట్ వారిస్తారు. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం మొదలు పెడతారనమాట. సో అలా మనకి 2.7 ఎప్పుడైతే అర్జున సరెండర్ అవుతారో కృష్ణకి, కృష్ణ నుండి ఈ గొప్ప జ్ఞానం, కృష్ణ నోటి ద్వారా ఈ జ్ఞానం అనేది వచ్చి అర్జున ఎన్లైటన్ అవుతారనమాట. సో మనం కూడా అర్జున లాగే సిన్సియర్ గా ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మనకు కూడా మన జీవితంలో ఆ ఎన్లైటన్మెంట్, ఆ జ్ఞానం అనేది వికసించి మనం కూడా మన జీవితంలో రైట్ డైరెక్షన్ లో ముందుకు వెళ్తాం. ఓకేనా? అర్థమైందా శ్లోక? ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో 9-10 అయింది కాబట్టి నేను ఇంకో శ్లోక తీసుకోవడం లేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విల్ టేక్ 2.11 అండ్ 2.12 కలిపి తీసుకుందాం. ఓకేనా? జై శ్రీ మాతాజీ చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనము జపం చేసే ముందు మీరు చెప్పిన శ్లోక కాకుండా ఇది ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య అది కూడా చేసుకోవచ్చా మాతాజీ? మీ ఇష్టం మాతాజీ, చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి రౌండ్ కి మనం ఇవన్నీ చేస్తే మనకి టైం బేసిక్ గా 16 రౌండ్స్ కే టైం కుదరడం లేదు అంటున్నాం కదా. ఇవన్నీ ప్రతి రౌండ్ కి చేస్తే మనకి కుదరదు కాబట్టి ఫస్ట్ రౌండ్ చేసే ముందు మీరు చేయాలి అంటే చేసుకోవచ్చు. బెటర్ ఏంటి అంటే మనం శ్రీల ప్రభుపాద్ ప్రణామ మంత్ర ఉంది కదా, అది చెప్పి పంచతత్వ మంత్ర చెప్పి జపం స్టార్ట్ చేయొచ్చు మాతాజీ. ఓకేనా? ఓకే. హరే చాలా కృష్ణ. బాగుంది మాతాజీ, క్లియర్ గా అర్థమైంది. హరి బోల్. శ్లోకం కూడా స్టాప్ చేసుకుంటూ చెప్పడం బాగా అర్థమైంది మాతాజీ. చదివియడం మంచి మాతాజీ. యాబిచ్చి చదివిచ్చారు కదా బాగా. ఎస్ మాతాజీ. ఎలా చదవాలని కూడా తెలిసింది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. మనకి ఈ క్లాసెస్ లో మీకు శ్లోకాస్ ఎలా రిసైడ్ చేయాలి అనేది కూడా దానిపైన కూడా ఫోకస్ ఉంటుంది. మీకు కుదిరితే శ్లోకాస్ అనేవి కూడా నేర్చుకోండి. 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. 700 అంటే మనకి అందరికీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఇవి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ కాబట్టి మీకు చక్కగా ఇవి రిసైడ్ చేయడం కూడా నేర్చుకోండి. బాగుంటుంది. మనం ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు కూడా శ్లోకాస్ అనేవి మనం కోట్ చేస్తూ చెప్తున్నప్పుడు దానికి వెయిటేజ్ అనేది వస్తుంది. అవునా కదా చెప్పండి? నార్మల్ గా చెప్పే కన్నా కూడా ఒక ఆత్మ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం చరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్రణ ముఖ్యతే. సో ఇలా నువ్వు బాధపడతావా అని చెప్పి మనం ఆ శ్లోక కోట్ చేసి చెప్పినప్పుడు చాలా అది ఒక పవర్ అలా వస్తుంది. చెప్పినంత నాలెడ్జ్ అందరికీ రాదనుకుంటాను. లేదు ప్రభుజీ, ప్రాక్టీస్ వల్ల వస్తుంది ప్రభుజీ. కొంతమందికే వస్తుంది. వీటికి ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో వస్తారు తప్ప నిజంగా మనం డివోషన్ లో ఉన్నా సిన్సియర్ గా చదివినా we may not or we cannot.
వస్తది ప్రభుజీ. అలా ఏం లేదు కానీ వస్తుంది. ఇట్ చాలా ఆల్ అలాగే. ఇట్ ఆల్ వర్క్స్ ఆన్ మర్సీ ప్రభుజీ. కృప అన్నమాట. మన సిన్సియారిటీని చూసి భగవంతుని కృప తోడైతది కాబట్టి, మొన్న నేను మార్నింగ్ చెప్పా సెషన్ లో చెప్పానన్నమాట. అష్టాంగ యోగాకి భక్తికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, అష్టాంగ యోగా మిగిలిన పద్ధతుల్లో ఏంటి అంటే మన ప్రయత్నం ద్వారానే ముందుకెళ్తాం అన్నమాట. కానీ భక్తిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మన ప్రయత్నం అనేది 10% ఉంటే భగవంతుని కృప అనేది 90% ఉంటదన్నమాట. సో మన ప్రయత్నంతో మేబీ అన్ని చేయలేకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుని కృప కూడా తోడవుతుంది కదా. 90% కృపతోనే నడుస్తుంది అనమాట భక్తి అనేది. సో మనలో ఆ సిన్సియారిటీ, ఆ ఇంటెన్స్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంది అంటే కృప ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట. మనకి ఆ మంగళాచరణలో కృష్ణ ప్రేయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమంటాము? హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతి అంటాం. సో హీఈస్ లైక్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ మర్సీ అన్నమాట. కరుణా సింధు. సింధు అంటే సముద్రం. ఎటువంటి సముద్రం? కరుణతో నిండిన సముద్రం అన్నమాట. సో ఆయన ఎవరెవరికి నేను కృపనివ్వాలా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. మన దగ్గర కొంచెం ఒక స్టెప్ వేసి సిన్సియారిటీ చూపించామంటే హీఈస్ రెడీ టు షవర్ హిస్ మర్సీ. అలా ఉంటుంది. లేదంటే మన వల్ల కాదు ప్రభుజీ. మనకి ఎలా గుర్తుంటాయి చెప్పండి? భగవంతుని కృప ఉంటేనే వస్తాయి అలా మాతాజీ. స్టార్ట్ చేస్తే కృప వస్తున్నాయి plus మాతాజీ. ఆల్రెడీ ప్రయత్నం 12 శ్లోకాస్ వచ్చాయి మాతాజీ. వస్తాయి మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తాయి. మాతాజీ, ప్రయత్నం చేస్తే వస్తాయి. శ్లోకాస్ రావచ్చు. ఏ టైంలో ఏ శ్లోకం అది కూడా అది correlation, అంటే correlation. వినగా వినగా Correlation. వస్తుంది మాతాజీ. అది వినే మన కొద్దీ వస్తుంది process ప్రభుజీ. వినా కొద్దీ Mm. వస్తుంది. వస్తాయి. Yes. భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వస్తది మాతాజీ. మైండ్ లో ఫీడ్ అయిపోతుంది. వినే కొద్దీ మనకు అర్థమైంది ఏ రిఫరెన్స్ లో ఏ శ్లోక కోట్ చేస్తున్నారు అని. అట్లా మనం చాలా సార్లు విన్నాం అనుకోండి, అది మనకి రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లా గుర్తుంటుంది మనకి. మాతాజీ ఇది బాగా చాంటింగ్ గుర్తుంది అనేది మాతాజీ. ఒకేసారి చేయాలా 16 times? ఇఫ్ పాసిబుల్ చేయగలిగితే చాలా మంచిది మాతాజీ. కానీ అలాగే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్. అలా అయితే చేయలేకపోతున్నాం. గ్యాప్ ఇచ్చి చెయ్యొచ్చా? ఇప్పుడు మనకి అలవాట్లేదు కాబట్టి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు 4-4-4-4 గా చేయొచ్చు, లేకపోతే 8-8 గా చేయొచ్చు. అట్లయినా చేసుకోవచ్చు. అది మనకేమీ లేదు మాతాజీ. ఇట్లానే చేయాలి అని రూల్ ఏం లేదు మనకి. కానీ ఒకేసారి కూర్చొని చేసినప్పుడు మంత్రశక్తి అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట బాగా. ఇనిషియల్ గా మనకు అది అలవాట్లేదు అంతసేపు కూర్చోవడం కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగానే వెళ్ళండి. 2-2 చేసుకున్నా పర్వాలేదు. 2 రౌండ్స్ బ్రేక్ ఇస్తూ చేసినా పర్లేదు. 4 రౌండ్స్ గా చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎట్లా అయినా మీ వీలుని బట్టి చేయండి. మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత చేయండి. ఓకే. Yes, ఒక గంట సమయం పడుతుందా గురు మాతాజీ? 16 మాలలకా 2:15 నుండి 2:30 గంట పడుతుంది మాతాజీ. సో నాకు 8.5 minutes పడుతుంది ఒక్కొక్క రౌండ్ చేయడానికి. కొందరు కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేస్తారు. 7 minutes 7.5 minutes లో చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఫాస్ట్ అయితే. ఫోకస్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి, ఎక్కువ స్లోగా వెళ్ళాలి అట్లా పెట్టుకోవద్దు. నామాన్ని స్పష్టంగా పలకాలి, నామాన్ని స్పష్టంగా వినాలి. మన ఫోకస్ దీనిపైన ఉండాలి. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది మనకి 6 minutes లో కూడా అయిపోతుంది. కానీ మనకి చాలా కష్టంగా చేసినట్లుంటది. మరీ మెల్లగా చేసామనుకోండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అట్లా అంటే నిద్రపోతాం అనమాట. బేసిక్ భజన అయిపోతుంది అనమాట, నిద్ర వస్తుంది అనమాట. సో కంటిన్యూటీ ఉండాలి. మనం నాలుక ఎంత బెటర్ గా తిరగగలిగితే అంత ఫాస్ట్ లో వెళ్ళాలి. నామాన్ని మాత్రం స్పష్టంగా వినాలి, అది పెట్టుకోవాలి. సో అలా ఆ పేస్ లో వెళ్తే 2:15 minutes నుంచి 2:30 minutes పడుతుంది మాతాజీ 16 rounds కంప్లీట్ చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. దేహినోస్మిన్ ఏదా దేహేది శ్లోక మాతాజీ చనిపోయినప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ పెడుతున్నారు. అది ఇంకా మైండ్ ఫీడ్ అయిపోయింది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మన మాతాజీ. మన దురదృష్టమో దౌర్భాగ్యమో ఏమనాలంటే, భగవద్గీత అంటే కేవలం చనిపోయిన తర్వాత పక్కన టేప్ రికార్డర్ కే పరిమితం అవుతుంది అనమాట. అది అదే కాదు మాతాజీ. భగవద్గీత. భగవద్గీత అంటే జీవితంతో ఉన్నప్పుడు, బ్రతికున్నప్పుడు తెలుసుకొని బ్రతుకుని బెటర్ చేసుకోవడానికి భగవద్గీత. మన యొక్క మిస్ఫార్చ్యూన్ ఆర్ మన యొక్క దౌర్భాగ్యం ఏంటి అంటే, అంతా అయిపోయి మనం ఇంకా ఏం చేయలేని స్థితిలో అయిపోయింది, ఇంకా బాడీ కాల్ చేయాలి అన్న సిచ్యువేషన్ లో పక్కన టేప్ రికార్డర్ లో పెడుతున్నారు అనమాట. సో అది కాదు భగవద్గీత పర్పస్, అది కాదనమాట. నాలెడ్జ్ లేకే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రభుజీ. బాధ అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మాతాజీ ఫస్ట్ నుంచి భగవద్గీత ఉంటే మంచిది అన్న ఆలోచన పెట్టారు, కానీ అందులో ఏముందో తెలుసుకోవాలని ఎవరు చెప్పలేదు మాతాజీ. ఫస్ట్ ఉంటే కనీసం వాడు ఏదో ఒకరు చదువుతాడు అన్న ఆలోచన ఉన్నారు, కానీ అది రాను రాను ఏమైందంటే మాతాజీ అది పూజ గదిలో ఉంటే మంచిది, మనకి ఏదో వస్తుంది ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు. అది కాస్త ఇప్పుడు రాను రాను ఏంటంటే మరణించినప్పుడు పెడితే మంచిది
అవును. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు శ్లోక ఉంది మాతాజీ. మీరు చేసిన రికార్డ్ పెడితే మాత్రం కొద్దిలో గొప్ప మార్పు వస్తుంది మాతాజీ. ఈరోజు శ్లోకాలు ఏంటంటే అసలు భగవద్గీత ఎందుకు ఇప్పుడు జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి గురించి వచ్చింది మాతాజీ ఇందులో శ్లోకాలు అవును. పర్టికులర్ గా. హ్మ్. ఇది Yes, వింటే కొద్ది గొప్ప అన్న అవగాహన వస్తుంది మాతాజీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. yes, మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Thank you so much, బాగుంది మాతాజీ. క్లాస్. Thank you so much, మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Thank you, రికార్డింగ్ మాతాజీ. పెట్టండి మాతాజీ. పెడతాను మాతాజీ, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకొక జయశ్రీ మాతాజీ ఉన్నారు. మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందా మాతాజీ? హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. లేదు మాతాజీ, నేనే. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ఆ, మీరు చెప్తూ ఫస్ట్ నేను ఇస్కాన్ది నాకు లింక్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళది చాలా బేసిక్ లో ఉంటది, ఏం వింటాను అనుకున్నాను. హ్మ్. మా నాన్నగారు చెప్పింది మీరు ఆ 18 అధ్యాయాలు చెప్పినప్పుడు వింటూ ఉంటే మా నాన్నగారు చెప్పినవి 90% చెప్పారు మీరు. హరి బోల్. 90%. హ్మ్. అప్పుడు కొంచెం అనిపించింది. తర్వాత మీరు గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను చెప్తున్నారు చూడండి, హ్మ్. నాకు గురువు కావాలి అని ఉంది. నేను హరి. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నాకు 57 ఇయర్స్. హ్మ్. చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న దగ్గర ఎంతో అంత ట్రైన్ అయ్యాను. హ్మ్. కానీ ఎక్కడేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్టుగా ఉంది. పైకి హ్మ్. ఎక్కటం నాకు చేత అవ్వట్లేదు. హ్మ్. ప్రస్తుతం నాన్నగారు లేరు హ్మ్. అడగటానికి. హ్మ్. అందుకని గురువు కావాలి నాకు. ఎలా? బీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ మాతాజీ. ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా మనకి గురువు అంత తొందరగా దొరకరు. మనం మనలో సిన్సియారిటీ చూసి భగవంతుడిని ప్లీజ్ చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మన జీవితంలో భగవంతుడు గురువుని పంపిస్తారు. ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా రిలేషన్? భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మన జీవితంలో గురువు ఉండాలి. గురువు రావాలి అంటే భగవంతుని కృప ఉండాలన్నమాట. వీళ్ళిద్దరూ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇవాళ మనకి భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే అవకాశం దొరికి ఇందులో సిన్సియారిటీ చూపిస్తూ ముందుకెళ్ళాము అంటే మన జీవితంలో ఎవరు మన గురువు, ఎవరి దీక్ష మనం తీసుకోవాలి అనేది మనకి క్లారిటీ వస్తుంది మాతాజీ. సో ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు నాకు గురువు కావాలి అంటే దొరకకపోరు. దొరకడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. బట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇలా శిక్షణ దొరుకుతుంది కాబట్టి యూ టేక్ దిస్ టీచింగ్స్ అస్ యువర్ లైఫ్ అండ్ సోల్. తీసుకోండి ఈ శిక్షణని సిన్సియర్ గా తీసుకొని మీరు ప్రయత్నం అనేది పెట్టండి. హరినామ జపం చేయండి, భగవద్గీతని సిన్సియర్ గా చదువుతూ ఉండండి. ఈ భక్తి మార్గంలో నాకు సిన్సియర్ గా ఉండాలి అనే ఇంటెన్షన్ అనేది వ్యక్తపరచండి. సో బీ కనెక్టెడ్, భక్తులతో కనెక్షన్ లో ఉండండి, అసోసియేషన్ లో ఉండండి. మెల్లిమెల్లిగా భగవంతుడు మీకు ఎవరు మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే గురు తెలుసా మీకు? నా నోటి నుండి విన్న పాయింట్స్ కానీ మా శిక్షా గురు చెప్తారు ఏమంటారంటే, మన జీవితంలో ఎవరైనా వచ్చి మనకి భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారు అంటే చెప్పేది వాళ్ళు కాదు, వారి మాధ్యమంగా మన గురువు ఎవరైతే ఉంటారో వారు చెప్తారంట. బేసిక్ గా మనకి ఇవాళ మన గురువు ఎవరో తెలియదు, కానీ మనం ఎవరి దగ్గర నుండి అయితే విని భగవంతునికి కనెక్ట్ అవుతున్నామో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీ గురువే నా నోటి ద్వారా ఆయన చెప్పిస్తున్నారనమాట. సో వీఆర్ జస్ట్ లైక్ ఒక స్పీకర్ అనుకోండి. మైక్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉండి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో అదే స్పీకర్ నుండి బయటకు వస్తుంది. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? సో అలానే అన్నమాట. మీరు ఏవైతే పాయింట్స్ వింటున్నారో అది మీ గురువే మీకు చెప్తున్నారు. కాకపోతే మీడియంస్ అనేవి ఇట్లా మధ్య మధ్యలో వేరే ప్రీచర్స్ అనేవారు మీకు కనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ మీ గురువే చెప్తున్నారనమాట. మీరు సిన్సియారిటీ చూపించారనుకోండి మెల్లిమెల్లిగా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎవరు నాకు గురువు, ఎవరిని నేను ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అనే క్లారిటీ డెఫినెట్ గా వస్తుంది మాతాజీ. సో వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ముందుకెళ్లే కొద్దీ క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా మీ మాతాజీ? స్పీచ్ మాత్రం చాలా అద్భుతం అండి. ఆ దాంట్లో అస్సలకి తత్వపరంగాను చెప్తున్నారు, మామూలుగాను చెప్తున్నారు, ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్తున్నారు. నేను సుందర్ చైతన్య గారిది విన్నాక ఆయన కళామ తల్లులమ్మ బ్రష్ కూడా చేసుకోకుండా వంట చేస్తారు అని ఒకసారి చెప్పారు. స్నానం చేయకుండా బ్రష్ చేయకుండా చేస్తారని. నేను బ్రష్ చేసేదాన్ని, కానీ స్నానం చేయకుండా చేసేదాన్ని. ఆయన చెప్పిన మాట విన్నాక స్నానం చేయకుండా, అప్పుడు పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు నాకు, వాళ్ళని తయారు చేయాలి. నేను ఈ తయారవుతూ కూర్చుంటే అవ్వదనేసి నేను అలా చేసేదాన్ని. చేసిన ప్రతి రోజు ఆయన పొడుచుతున్నట్టు ఉండేది. కళామ తల్లులు అమ్మ, ఆ కళామ తల్లులు ఎట్లా అయిందంటే నా మనసుకి చివరికి నేను మారానండి. స్నానం చేసే వంట చేస్తున్నాను. స్నానం చేయకుండా అగ్నిహోత్రుడిని ముట్టుకోవద్దు. ఆ నియమం పెట్టేసుకున్నా. ఆ నియమం పెట్టుకొని అట్లా చేశాను.
అలా కొన్ని కొన్ని నా జీవితానికి బాగా టచ్ అవుతున్నాయి. మీది కూడా బాగా టచ్ అవుతుంది. ఆహ్, నాకు మాత్రం ఇది చాలా మంచిగా అనిపించింది. మొన్న సర్వస్య చాహం అడిగాను కదా! దానికి మా నాన్నగారు నాకు చెప్పింది ఫస్ట్ నేను వచ్చినప్పుడు నేను చాలా స్వచ్ఛంగా వచ్చాను భూమి మీదకి. అలాంటప్పుడు నాకు ఏ కర్మలు లేవు. నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చినాయి అన్నదానికి ఆయన నువ్వు వచ్చినప్పుడు సత్వ రజస్తమో గుణాలు వస్తాయి. వాటిని ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఉపయోగించి నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావో దానిని కరెక్ట్. బట్టి నీ కర్మ ఏర్పడుతుంది అన్నారు. అసలు కరెక్ట్. నేను మంచిదాన్ని కదా! ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు బుద్ధినిచ్చేది ఆయన కదా! జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది ఆయన కదా! అలాంటప్పుడు నేనెందుకు చేసినట్టు అవుతది? నన్ను నడిపిస్తున్నది పరమాత్మ. అలాంటప్పుడు నాకెందుకు అంటాలి అన్నప్పుడు కూడా నేను అనే మాట నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. అందుకనే నీకంటింది అనే మాట అన్నారు. నాకు ఎప్పుడు నేను పోట్లాడేదాన్ని. నేను కాదు, నేను చేయట్లేదు ఈ పని పరమాత్మ చేస్తున్నాడు. కానీ నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడు అని. మీరు చెప్పారు చూడండి. నాకు పూర్తిగా నేను ఆహ్, అనుకోని సంతృప్తి పొందాననను గానీ, కొద్దిగా సంతృప్తి పడినాను. పైనుంచి నువ్వే అడిగి వచ్చావు. అడిగి వచ్చావు కాబట్టి ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు. నేనేదో అన్ని సుఖాలు, దుఃఖాలు అన్నీ అనుభవించాలి. నువ్వొక్కడివే అనిపిస్తున్నావు అని అన్నారు చూడండి. అక్కడ కొంచెం అనిపించింది. నిజంగా అడిగానా? అంత ఫూలిష్‌గా అడిగానా? అనే మాట మాత్రం వచ్చింది. అదొకటి నాకు కొంచెం అంటినట్టు అనిపించిందనమాట. ఎనీవే మీది మాత్రం చాలా బావుందండి. చాలా బావుంది. మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి మాతాజీ. ప్లీజ్ చూస్తాం. ఎవరు? మీకు మిమ్మల్నే పాసిబుల్ అయితే మాతాజీ. వీడియో ఆన్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఆ జయశ్రీ. వీడియో గూడా ఎలా చూస్తాదో కూడా తెలీదండి నాకు. ఓకే. దట్స్ ఫైన్ మాతాజీ. మీకు కుదరకపోతే వదిలేయండి. ఓకే. ఓకే. అనుభూతి బాగా చెప్పారు. అందుకే చూద్దాం. కరెక్టే కానీ నాకు అది తెలియట్లేదు. అది ఎలా ఆన్ చేయాలో. అవునా? ఓకే. ఓకే. ఫైన్ మాతాజీ. ఓకే. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఫీడ్‌బ్యాక్. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. యెస్. మీరనేది కరెక్టే. ఫ్రెండ్లీ టాక్స్ అయితే మన జీవితంలో మార్పు తేవు మాతాజీ. గురువు గంభీరత్వంతో చెప్పినప్పుడే మన జీవితంలో మార్పొస్తుంది. సో, అందుకనే మన జీవితంలో గురువు ఉండాలి. గురువు కావాలి అని కోరిక ఉండడం గొప్ప విషయము. సో, కానీ దానికి మనకి ఉండాల్సిన అర్హత ఏంది అంటే, మనం భగవంతునికి చూపించాలి. ఐ యామ్ సిన్సియర్ సోల్. నేను సిన్సియర్‌గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నా జర్నీ అనేది కరెక్ట్‌గా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను అని ఆ సిన్సియారిటీ మనం చూపించామనుకోండి, రెడీగా ఉంటారనమాట భగవంతుడు. మనకి మన జీవితంలో గురువు యొక్క దర్శనం అనేది కలిగి, గురువుని మనం కలిసి, గురువు గైడెన్స్ అనేది తీసుకునేలాగా. బేసిక్‌గా మనకి దీక్షా గురువులు తొందరగా మనకి అంత మనం అసోసియేట్ అవ్వలేం కానీ, వారి గైడెన్స్‌లో మనం ఉండలేం కానీ, మనకి శిక్షా గురువుల గైడెన్స్ అనేది మనందరికీ అవైలబుల్‌గా ఉంటది మాతాజీ. ఎవరైతే మనకి శిక్షణనిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళు మన శిక్షా గురువులనమాట. ఇప్పుడు మాకు హృషికేష్ ప్రభుజీ నాకు మా శిక్షా గురువు అనమాట. సో, అట్లా మనం మన శిక్షా గురువులతో టచ్‌లో ఉండొచ్చు. మన జీవితంలో జరిగేవి చెప్తూ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దాంతో పాటు తప్పు చేసినప్పుడు కూడా అరుస్తూ ఉంటారు. మనం దాన్ని కరెక్ట్ ఇంటెన్షన్‌లో తీసుకొని, మన మంచి కోసమే చెప్పారు అని తీసుకొని దాన్ని పాజిటివ్‌గా తీసుకొని ముందుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి భక్తిలో ఆటంకాలనేవి ఉండవు మాతాజీ. మాతాజీ మరి మీరు దీక్ష తీసుకున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని దీక్షా గురువులు అన్నారా? మిమ్మల్ని గాని ఋషికేష్ గారిని వారిని? కాదు ప్రభుజీ. దీక్షా గురువు అంటే ఎవరు అంటే, వేరే వాళ్ళకి దీక్షనివ్వగలిగిన శక్తి వేరే కలిగిన వాళ్ళకి వారు. దీక్షనివ్వగలిగారు. ఓకే. నాకింకా దీక్ష రాలేదు ప్రభుజీ. నేను దీక్ష కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఇంకా రాలేదు. నేను మీ మాట విన్నాక మాలవతే చేస్తున్నానండి. నేను మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన దాంట్లో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ చేసేదాన్ని. అది ఆ బుద్ధి సక్రమంగా ఉండకపోవటం అన్నమాట. కొన్నాళ్ళు చేస్తాను, కొన్నాళ్ళు మానేస్తాను. ఏకాదశి పారాయణ ఒక 4 ఏళ్ల బట్టి చేస్తున్నాను. 3 ఏళ్ల బట్టి అయితే పక్కా చేస్తున్నాను. అంతకన్నా ముందు అప్పుడప్పుడు చేసేదాన్ని. ఏకాదశి వ్రతం పెట్టాను. ఈ కొన్ని చేస్తున్నాను. నేను నిజంగా కృష్ణయ్యని నమ్ముతున్నాను. కానీ ఆయన నన్ను తీసుకోవట్లేదు. నాకది మాత్రం చాలా కోపం ఉంది, బాధ ఉంది. అది ఎందుకు? అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న నమ్మకం. కానీ ఆయన ఎందుకు నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడో, వెనక్కి పారేస్తున్నాడో తెలియట్లా. నేను తనని చేరాలి. మీరు మధ్యలో చెప్పారు గానీ, నాకు మళ్ళీ పవర్ పోయి రావడంతో ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. మీరేం చెప్పారో ఇంకొకసారి చెప్పగలరా? సారీ, నేను వినలేదు. అందుకనే నేను మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వలేనని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను.
పరమాత్మని ఉమ్, 100% నమ్మినా ఆయన నన్నొత్తి దగ్గర తీసుకోవట్లేదు. ఉమ్. ఆ, ఎందుకు చేస్తున్నదో అది ఎందుకు అవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు. ఆ, మిమ్మల్ని దానికి ఏం నిజంగానే చేయాలి దగ్గరికి తీసుకోలేదని మీరు అనుకుంటున్నారా? భగవద్గీత గ్రూప్ లో అనుకుంటున్నాను. భగవద్గీత మన క్లాస్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా మాతాజీ? ఒకసారి చూడండి గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు. అందరికీ ఈ 42 సమస్య ఉన్నది. 42 నిమిషం. మెంబర్స్ మాతాజీ. కాదు, మన గ్రూప్ ఇవాళ క్లాస్ లో కాదు, గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? తెలీదు. చాలా వందల మంది ఉన్నారు అందరూ. మాతాజీ. 100 మంది గ్రూప్ లో ఉంటే ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు? ఇందాక క్లాస్ లో మనకి 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయ్యాక కొందరు డ్రాప్ అయ్యారు. 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ 600 మెంబర్స్ ఉంటే 60 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారంటే మన పైన కృప లేకుండానే మనం జాయిన్ అవుతున్నామా? మనల్ని భగవంతుడు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఇంటెన్షన్, ఆ మర్సీ అనేది మనకి చూపించకుండానే జాయిన్ అవుతున్నామా? లేదు మాతాజీ, దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కృప తెలుసా మాతాజీ. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి అవకాశాలని కల్పించి వినేలాగా చూస్తున్నారు చూసారా? దీనికన్నా గొప్ప కృప ఒకరి జీవితంలో ఉండదు తెలుసా. ఎందుకంటే ఈ కృప వల్లనే మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధికి చెక్ పెడతాం అనమాట. మనం అనుకుంటాం ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తేనే భగవంతుడు నా ప్రాబ్లం వింటున్నాడు, నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తేనే నాకు భగవంతుడు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి నిన్ను బయటికి పడేయాలని చెప్పి నీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాను అని చెప్పి మనం భగవంతుని గురించి ఇలా తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, అసలు భగవంతుని పైన మన కంప్లైంట్ ఉండదు మాతాజీ. ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు మాతాజీ భగవద్గీత గురించి? ఎంతమంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? నేను మీ మాటలు విన్నాక జపం చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అన్నారు చూసారా? ఎంతమంది జపం చేస్తున్నారు మాతాజీ? భగవంతుని నామమే ది బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇన్ కలియుగ అని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఎంతమంది జపం చేయగలుగుతున్నారు? మీరు జపం చేస్తున్నారంటే పరమాత్మ భగవంతుడు మీ పైన ఎంతో అవ్యాజమైన కృపని చూపించారు కాబట్టే జపం చేయగలుగుతున్నారు, భగవద్గీత క్లాస్ వినగలుగుతున్నారు. సో భగవంతుని పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అనేవి తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ బెనిడిక్షన్ ఫ్రమ్ కృష్ణ తెలుసా. కృష్ణ కథ, కృష్ణ లీల, కృష్ణ నామం మన జీవితంలో ఉన్నాయి అంటే అంతకు మించిన అదృష్టం అనేది ఇంకేది ఉండదు. ఇంకా ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి జీవితంలో, లక్షల కోట్లు ఉండనివ్వండి, పేరు ప్రతిష్టలు ఉండనివ్వండి, పలుకుబడి ఉండనివ్వండి, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండనివ్వండి, ఏదైనా ఉండనివ్వండి, ఒక్కసారి మృత్యు వచ్చిందంటే అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఫోటోకి పరిమితం అయిపోతాం మనం. కానీ భగవత్ కథ, కృష్ణ కథ, కృష్ణ నామం మన జీవితంలో ఉంది అంటే వీఆర్ నెవర్ ఎ లూజర్. అది ఎంతో అవ్యాజమైన కృప తెలుసా. భగవంతుని కృప, భక్తుల కృప ఉంటేనే మన జీవితంలో ఇవి ఉంటాయి. కావాల్సింది ఆ ఆ, మరణ సమయంలో ఆయన్ని తలుచుకునే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ. ధ్యానం. ఆయన రూపం మా నాన్నగారు కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ కృష్ణయ్య కనిపిస్తాడు అనేవారు. నేను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను, కనిపించలా. అయితే ఆయనకున్నంత సాధన నాకు లేదు అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను దానికి ఏమనను. కానీ అది అనుక్షణం నా మనసులో మెదలాలంటే నాకు ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను అనమాట. గుర్తుకొస్తున్నాడా కృష్ణయ్య? బాగా ఓపిక లేదనుకోండి, అప్పుడు రకరకాలుగా కృష్ణయ్య తరుస్తూ ఉంటాను, రకరకాల పాటలు పాడతా. కొద్దిగా ఓపిక వచ్చినప్పుడు మళ్ళా నార్మల్ అయిపోతున్నాను. అక్కడ అంటే నేను చచ్చిపోయేటప్పుడు నేను ఆయన్ని తలుచుకోనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది నా పరిస్థితి? మళ్ళా నేను పడిపోతాను కదా. ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే సాధన డైలీ ఉండాలి మాతాజీ. అప్పుడప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు కళ్ళు తలుచుకోవడం కాకుండా ఎవ్రీడే నా జీవితంలో ఇవాళ నేను బ్రతికి ఉన్నాను అంటే నా జీవితంలో కొంత సమయం, ఈ రోజులో కొంత సమయం నిన్ను గుర్తు తెచ్చుకోవడానికే నేను టైం ఇస్తాను కృష్ణ అని మనం అలవాటు చేయాలి. సో ఇలా మనం జీవితాంతం అలవాటు చేసామనుకోండి, పోను 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 ఫ్రీ టైంలో కూడా ఈజీగా కృష్ణ స్మరణ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేసి ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే లాస్ట్ మూమెంట్స్ లో ఈజీగా భగవత్ స్మరణ అనేది మనకి జరుగుతుంది. సో నిరాశపడద్దు. నిరాశ పడితే మనకేమొస్తుంది చెప్పండి? టేక్ టు సాధన, సిన్సియర్గా సాధన తీసుకోండి, భగవన్ నామాన్ని తీసుకోండి, భగవత్ కథని తీసుకోండి, భగవంతుని యొక్క చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ భగవద్గీత వినండి, శ్రీమద్ భాగవతం గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇట్లా మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ ముందుకెళ్లే కొద్దీ భగవంతుని స్మరణ అనేది మన జీవితంలో పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు అంత్యనారాయణ స్మృతి వద్దన్నా జరిగిద్ది మాతాజీ. ఇంకా భగవంతుడు ఏమంటారు తెలుసా? ఒకవేళ కఫ వాత పిత్త దోషాల వల్ల నువ్వు నా స్మరణ చేయలేకపోతే నేనే నీ స్మరణలోకి వచ్చి నా స్మరణ చేయిస్తాను నీతో అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారనమాట. ఇంకా అసలు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి, బాధపడాల్సిన అవసరం ఏంటి? సింపుల్ గా ప్రాసెస్ మన దగ్గర ఉంది. ఏబిసిడిని స్ట్రిక్ట్ గా పట్టుకోవడం అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం, అసోసియేషన్, శాస్త్రాలు చదవడం,
జపం చేయడం, భగవంతునికి నివేదన చేసింది తీసుకోవడం, అర్చ విగ్రహాల సేవ చేసుకోవడం. సో ఈ పని మనం సిన్సియర్ గా పట్టుకున్నామంటే మిగిలింది భగవంతుడి హెడేక్ అంతే, ఈ ఆయన చూసుకుంటారు. ముకుందమాల, భజగోవింద ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతారా? ఓన్లీ ఇస్కాన్ బుక్సే ప్రిపేర్ అవుతారా అండి? వేరే వేరే అట్లా బేసిక్ గా మాకు కొంచెం సిలబస్ అంటే మాకు కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి మాతాజీ, ఆల్రెడీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన బుక్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి మాకు చదివే దానికే అంటే మాకు చాలా నాలెడ్జ్, అబౌండెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇచ్చేసారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. ఒకరి జీవితంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన బుక్స్ అన్ని చదవడానికి కూడా టైం ఉండదన్నమాట. అంటే జస్ట్ ఏదో చదివేశానా అంటే అలా కాదు, చదివింది లోపలికి అర్థం చేసుకొని జీర్ణం చేసుకొని మనలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చేంతగా చదవాలి అంటేనే ఒకరి జీవితం సరిపోదంటారు అనమాట. సో అంత నాలెడ్జ్ అనేది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చారు. సో ఇదే సరిపోతుంది మాతాజీ ఇస్కాన్‌లో. నేను ఎక్కువగా సుందర చైతన్య గారి బుక్స్ బాగా చదువుతూ ఉంటాను. ఓకే. అది ముకుందమాల, భజగోవిందం ఇవి ఆ కరోనా మ్మ్. టైంలో మంచిగా నేర్చుకున్నాను కూడా. ముకుందమాల కులశేఖర ఆల్వార్ ఇచ్చిన ఆ, కదా మనకి. కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ అద్భుతంగా ఉంటుంది. పంజరాంత Yes. మద్వైవమే విసతు మానస రాజహంస Yes. ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్త కంఠావరోధన విధో స్మరణం కుతస్తే. అది ఎగ్జాక్ట్లీ. అబ్బబ్బా, ఆయన కూడా ఏమంటున్నారు చూడండి, ప్రాణం పోయే టైంలో కఫ వాత పిత్త దోషాలు వచ్చి నేను నిన్ను తలుచుకోగలనో తలుచుకోలేనో కృష్ణ, ఇప్పుడే తలుచుకుంటున్నాను, వినవయ్యా, దీన్ని నా మొరను ఆలకించు అని చెప్పి కులశేఖర ఆల్వార్ అంటారు అనమాట. సో మనం కూడా అలానే చేయాలన్నమాట. కృష్ణ, నాకు ఇవాళ ఓపిక ఉంది, నాకు ఇవాళ సమయం ఉంది, నాకు ఇవాళ నా సెన్సెస్ అన్ని నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి, ఈ సమయంలో నేను నిన్ను తలుచుకుంటున్నాను, విను తండ్రి అని చెప్పి మనం కూడా అంతే ఇంటెన్సిటీ చూపించి మనం పిలుస్తూ ఉండాలన్నమాట భగవన్ నామాన్ని. సో ఇలా ముకుందమాల ఇలా మనం ప్రేయర్స్ అనేవి చేస్తున్నప్పుడు ఆ మూడ్ అనేది తెచ్చుకొని చేసామనుకోండి, వి ఫీల్ సో కనెక్టెడ్ మాతాజీ. ఓకేనా? దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. Thank హరే you. కృష్ణ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ తను మాతాజీ. బాధపడుతున్నారు కానీ అసలు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడే రియల్ గా కనెక్ట్ అయ్యారు మాతాజీ. తను ఎప్పుడో చిన్న వయసు నుంచే భగవద్గీత వాళ్ళ నాన్నగారి చేత విన్నారంటే అవును, అది ఎంతో అదృష్టవంతులు మాతాజీ. కానీ కరెక్ట్ ప్లేస్ కరెక్ట్ పాయింట్ అనేది ఇప్పుడు అందుకున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. తను రెగ్యులర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అవుతారు మాతాజీ. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఉంటారు మాతాజీ, ఎంత అజ్ఞానంలో ఉంటాం మాతాజీ. అవును, మనకి ఇందులోకి రాకముందు మనకి ఏం తెలియదు అసలు భగవద్గీతలో ఇంత మేటర్ ఉంటదా అనేది. ఇప్పుడు అవును, ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ చేస్తూ అది డైరెక్ట్ విన్నా కూడా అర్థం కాదు మాతాజీ ఒక్కొక్కసారి. అవును, అవును. ఎప్పుడైతే మనం జపం కరెక్ట్ గా చేస్తామో చేస్తామో అప్పుడు అప్పుడే అర్థమవుతుంది. అవును. సబ్జెక్ట్ అర్థం అవుతుంది మాతాజీ. ఎందుకంటే నేను 4 years ఉన్న మాతాజీ, నాకు భగవద్గీత అర్థం కాలేదు. ఎప్పుడైతే జపం స్టార్ట్ చేశానో అప్పుడు అర్థం అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయింది మాతాజీ. భగవంతుడు రివీల్ చేస్తారనమాట. అప్పటిదాకా మూసేస్తారు, జపం చేస్తున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా దానికి యాక్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట భగవంతుడు మనకి. నేను గురువు నాకు తెలియదు మాతాజీ, గురువు కావాలని కూడా జస్ట్ విన్నాను, చేస్తున్నాను. గురువు తనంతట తానే వచ్చారు మాతాజీ నా లైఫ్ లో. అలా జరుగుతుంటది మాతాజీ, ఎందుకంటే గురు కృప అలా ఉంటుంది మాతాజీ. కాకపోతే అవన్నీ చేయించాడు, గురువే చేయించాడని మనకు తెలియదు, అవును, తర్వాత అర్థం అవుతుంటది మాతాజీ. కరెక్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవంటే లెట్ us క్లోజ్ ద క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఉంటుంది. ఆ రోజు మనం 2 శ్లోకాస్ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఈలోపు భగవద్గీత ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయలేదో చదవడం, దయచేసి బుక్ తీసి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. డైలీ ఒక్క మాలైనా జపం చేయడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి కాదు, చేయండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే. కృష్ణ. 7 rounds చేసిన హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच माताजी. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. చాలా ధన్యవాదాలు. బాగుంది. చాలా బాగుంది. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. थैंक यू.